السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا تمام الحمد للہ میں ٹھیک ہوں۔ اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگوں کو پھر ملنے کا موقع دیا، اور شاید آپ میں سے تقریباً تو جانتے ہی ہوں گے کہ میں الحمد للہ 2-3 بار یہاں آ چکی ہوں، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آج پھر ملنے کا موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ شکایت کاملہ دے، اور جتنے یہ انتظامیہ کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی میرے رب خیر بھلائی پاک اللہ تعالیٰ راستے کھولنے پر اللہ قبول فرمائے جو وہ لوگ سب اس میں شامل ہیں۔ اور الحمد للہ رب العالمین ابھی جو تلاوت کی میری بہن نے، کیا نام ہے؟ عصمت ماشاء اللہ بہترین آپ کے خیال میں اللہ کرتے ہیں اس میں میرا رب، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اللہ تعالیٰ دین کے دعوتی کام میں اللہ تعالیٰ آپ کو راستے کھولے۔ اور آپ سب جانتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ جمع کس لیے ہوئے ہیں، اللہ کو بڑا خاص فضل ہے کہ آج رمضان کا آخری اشرا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے، اور آپ سب جانتے ہیں اس کے نام بھی اللہ نے، ہمارے پاس جنوری فیبروری ہے لیکن اللہ نے اس کے نام عربی نام کس کے انشاءاللہ آپ تمام کو پتہ ہوگا۔ تو الحمد للہ رب العالمین 12 مہینوں میں ایک مہینہ جو بڑی فضیلت کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کا نام رمضان ہے، اور یہ مہینہ الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کو لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں قرآن پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ نازل کیا، قرآن پڑھنے کا سبب بہت زیادہ ہے، اسی لیے آپ دیکھیں اکثر لوگ جو عام دنوں میں آپ 2 مہینے 3 مہینے میں قرآن ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، اس میں لوگ 3-4 قرآن پڑھتے ہیں۔ بے شک قرآن کو پڑھنا چاہیے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے ہمارے لیے وہ آپ کیا کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے احکامات اس میں بتائے ہیں کہ کس طرح انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ لیکن سب میں جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے معنی پڑھ کے ہمیں آپ کو قرآن سمجھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین ابھی میں نے آج میرے خیال سے 20واں روزہ ہے شاید آپ انڈیا میں، تو میں نے ابھی میں سعودی عرب میں تھی، ابھی میں لاسٹ ویک آئی یہاں پہ، تو میں نے اپنے گروپ میں آپ پورا اردو قرآن میں نے اردو ترجمے کے ساتھ میں نے ریکارڈ کر کے سینڈ کیا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کی ویب سائٹ میرے پاس ہے یوٹیوب پہ، میں انشاءاللہ کسی کو آپ میں سے سینڈ کر دوں گی، تو آپ لوگوں آپ کا جو گروپ ہے اس میں وہ سینڈ کر لیں۔ آپ صرف اردو میں، جیسا ابھی ہماری بہن نے آپ اردو میں ترجمہ کیا، تو میں نے الف لام میم سے لے کے آپ سورہ ناس تک میں نے ابھی نے صرف اردو میں ریکارڈ کیا۔ وہ ریکارڈ کرنے کا خاص ریزن میرا یہی رہا کہ لوگ قرآن کے معنی سمجھیں۔ قرآن بے شک آپ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم آپ کے حروف ہے، وہ 3 الگ الگ حروف ہے، اور الف پہ 10 نہیں کیا، لام پہ 10 اور میم پہ 10، تو قرآن کو اس طرح سمجھ کے پڑھیں۔ اور ایک بات میں ضرور جو کہنا ابھی چاہوں گی، جو میں نے سوچا نہیں تھا لیکن یہاں پہ دیکھ کے میں کہنا پڑا، یہاں پہ جو ابھی نماز ہوئی اس کے بعد بھی لوگ کچھ نماز پڑھ رہے تھے یہاں، تو شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ عصر اور فجر کے بعد سجدہ فرض نماز کے بعد کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی سنت نماز چھوٹ گئی ہو، عصر کی نماز، اگر آپ مسجد میں آئیں اور آپ پہلے عصر کی 4 رکعت سنتیں پڑھیں، اگر آپ کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں اور فرض چل رہی ہے تو آپ فرض جوائن کریں گے، اس کے بعد آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ فجر اور عصر کے بعد سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ابھی یہاں پہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ نہیں ہے سجدہ، فجر اور عصر کے بعد سجدہ آپ کے نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں اوقات آپ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے، اور علماء کہتے ہیں کہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، تو یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اگر سنتیں مس ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ فرض جوائن کر لیں، اس کے بعد مغرب کے بعد آپ اپنی سنتیں کمپلیٹ کریں۔ لیکن فرض اگر آپ ہو رہی ہے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی نماز پڑھیں سنتیں، تو ایسا نہیں، جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہی ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ مقتدی بن کے ان کی اتباع کریں۔ اگر آپ اکیلی پڑھ رہی ہیں تو آپ ضرور سنتیں پڑھیں، مسجد میں آئی ہیں، اور انتظار کریں کہ کب امام صاحب فرض پڑھائیں گے تو آپ فرض پڑھیں گے، یا نہیں تو آپ فرض میں دوسری رکعت میں شامل ہو گئی ہیں تو آپ پوری کمپلیٹ کریں۔ پھر اگر آپ کی 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو نماز ختم ہونے کے بعد وہ 1 رکعت پڑھیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں چلو۔ اور ایک آپ ابھی جسٹ میں نے دیکھا ہماری بہن نماز پڑھ رہی تھی تو ان کے سامنے ایک محترمہ بیٹھی ہوئی تھی، تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نماز پڑھتا رہا اور سامنے سے گزرنے کی بھی احکام نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر جو نماز پڑھ رہا ہے اور جو گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اگر اس کو کراس کرے، تو آپ نے 40 کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کو اتنا بڑا گناہ ہے، 40 سال کا گناہ ہے، 40 دن کا بھی گناہ ہو سکتا ہے، 40 گھنٹے کا بھی گناہ ہو سکتا ہے، تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے سے کوئی گزر جائے،
सऊदी अरब में तो हाथ पकड़ के रोक देते हैं नमाज पढ़ते पढ़ते भी, अगर आप कोई सामने से जाना चाहो, क्योंकि वो शैतान होता है। ये याद रखें आप लोग, वो शैतान, हम तो है इंसान, लेकिन हमारे शैतान उकसाता है, चलो चलो जल्दी चलो, इनके सामने से चलेंगे सामने। लेकिन ऐसी सिचुएशन में, जैसे अभी हमारी बहन नमाज पढ़ रही थी, तो मैंने उनके सामने उनका आप वो जो हैंडल वो रखा, तो आप लोग क्या करें, सामने कुर्सी रख लें। अगर आपको डर है कि कोई आपके घर में नमाज पढ़ने जाएगा, तो आप ऊँट की कोहान आप जानती होंगी, ऊँट की कोहान होती है, जैसे ऊँट का जो ऊपर की हड्डी होती है, उतना ऊँची कोई चीज़ आपके घर में अगर है तो सामने रख के नमाज पढ़ें। सामने से 10 मरतबा अगर कोई बंदा जाता रहा तो आपको गुनाह होगा ना, उसे गुनाह होगा। तो आप एक कुर्सी रख लें, या ऊँट की कोहान की होती नहीं, कोई ऊँची चीज़, जैसे आप पानी के डब्बे होते हैं, पानी का डब्बा रख लें, या कोई भी चीज़ रख लें जिससे ना आपको गुनाह ना हो। देखिए मोस्टली होता क्या है, नहीं मालूम होने की बिना पर, हमारी लाइनमेंट की बिना पर हम गुनाह करते हैं। अगर जब मालूम हो जाए, एक इंसान बता दे कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो बंदा गुनाह से रुक जाता है। तो इसीलिए क्या आप लोग करें। बहरहाल ये बात मेरे इसमें शामिल नहीं थी, लेकिन मैंने कह दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसा कि हमारी आज इसका टॉपिक है आपके इबादत का फल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सभी जानते हैं अल्लाह के फजल करम से, जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि अभी रमज़ान के 20 दिन गुजर चुके हैं, और हमने जितने रोज़े रखे, हमने जितनी इबादत की, हम नहीं जानते कि अल्लाह इनके पास वो कितनी काबिल कबूल है। लेकिन एक अच्छी नीयत के साथ हमने मेरे रब के साथ नाम के साथ सुबह की, अपने रब के नाम से रोज़ा खोला, अपने रब के नाम से सहरी की, अपने रब के नाम से सोए। तो एक इंसान, आप याद रखें, रोज़ा हर बालिग मुसलमान पे फ़र्ज़ है। आप रोज़े को सिर्फ छोड़ वही लोग सकते हैं जो दायमी मरीज़ हैं। याद रखें, दायमी मरीज़ कहते हैं हमेशगी के मरीज़। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग शुगर के पेशेंट्स होते हैं, कुछ लोग हमेशा दवा खाते रहते हैं, उनको अल्लाह ने रुख्सत दी है, दायमी मरीज। लेकिन उस एक महीने में आप बीमार हो गए, और तो आपको उसकी गिनती 11 महीनों में पूरी करनी है, ये भी याद रखें। आप वो एक महीना आप नहीं रख सके, दो करके आप रख लें, और आप फिदिया दें, तो आप फिदिया दे के रोज़े रखें, तो वो और अच्छी बात है। तो बहरहाल ये चीज़ आप देखें कि हमने जितनी भी इबादत की, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह उसको कबूल करे, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमने जो लेवल पे इबादत करना था, अल्लाह के फजल करम से हमने की या नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसा कि अल्लाह के फजल से कुरान करीम की तिलावत आप सभी जानते हैं, इस महीने में आप लोगों में से सभी ने तकरीबन तो कुरान ख़त्म किया होगा, किसी ने तरावी में किया होगा, कोई कर रहे होंगे, कोई फ़ोन पे ही सुन रहे होंगे। तो बेशक करें, कुरान अल्लाह का नाजिल किताब, ऐसा क्या कहना चाहिए आप कि ऐसी एक नाजिल किताब है जो अल्लाह ताला की अज़मत उसे बयान करती है। और अल्लाह ताला ने, आप देखिए, कुरान को नाजिल करने के लिए पहाड़ों पे कुरान को पेश किया, तो पहाड़ में आप मना फरमाया कि अल्लाह मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता, मैं इसके अहकामात को नहीं कर सकता। अल्लाह ने आज मखलूक पे किया, उसके बाद इंसान के सामने जब पेश किया तो इंसान उसको ले लिया, लेकिन इंसान उसकी कहाँ उठाता है बोले आप। अब आप बोले जितने लोग रमज़ान में यहाँ भी आते होंगे, जो आम दिनों में भी तिलावत करते हैं, उनका वो लेवल नहीं होता होगा जो आम दिनों में जो कुरान की आप लेवल कुरान पढ़ते होंगे। तो कुरान की तिलावत इन दिनों में बहुत वाजिब है, और आप सभी जानते हैं एक नेकी का सवाब आम दिनों में 10 आपके नेकी है, लेकिन रमज़ान में 70 नेकी मिलती है आपको एक नेकी का सवाब। इसीलिए लोग रमज़ान में ज़कातें ज़्यादा देते हैं, ये देते। लेकिन ज़कात के बारे में भी मैं आपको 2 मिनट को बोल दूँ। ज़कात रमज़ान में देना फ़र्ज़ कहीं नहीं लिखा गया है। अल्लाह ने आपको 11 महीने दिए हैं, आप अपने हिसाब से ज़कात दें। अल्लाह ताला खुद कहते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला बर्दाश्त से ज़्यादा किसी पे बोझ नहीं डालता, तो आप लोग अपने हिसाब से कोई बात नहीं है दें। और आप एक बात याद रखिए, हमारे पास काफ़ी ट्रेंड है, ये मैंने अभी कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी कि शादियों में ज़कात, शादी में ज़कात हरगिज़ ना दें, क्योंकि अक्सर जो घर में लोग काम वगैरह करते हैं, अपनी लड़कियों की शादियाँ रमज़ान के बाद रखते हैं, और उनका कहना यही होता है कि हम ज़कात के पैसों में शादी करें। आप सूरह तौबा की आयत नंबर 60 निकालें, उसमें 8 कैटेगरीज आपके बताए गए हैं जिन लोगों को ज़कात देनी चाहिए। पहला तो आप फ़कीर, जो आपके हुलिये से पहचाने जाते हैं, जो आपके साइल नज़र आते हैं रोडों पे वगैरह, आप उनको दे दें तो आपकी ज़कात कबूल हो जाएगी। दूसरा मिस्कीन, मिस्कीन आप उसे कहते हैं, एक शख्स है और वो महीने को 25,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन वो 10,000 रुपये घर का किराया देता है और वही 15,000 में अपने बच्चों की फ़ीस वगैरह, लेकिन तो पैसे काफ़ी नहीं होते उसमें, वो मिस्कीन की कैटेगरी में आएगा। और ऐसे लोग आपसे मांगते नहीं हैं,
आप याद रखें, ऐसे लोग आपसे कभी नहीं मांगते कि हमारी इज्जत जाएगी। आप उनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये मिस्कीन है, वैसे लोगों को दें। और तीसरा, आप इब्ने सबील, एक शख्स अपने शहर का करोड़पति है, लेकिन मैं ऐसे मुल्क या शहर में आया है जिसका उसके समझे उसका पॉकेट गुम गया, उसका पूरा पैसा किसी ने चोरी कर लिया और उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने मुल्क का, अपने शहर का बहुत करोड़पति है, तो आप उसको ज़कात दे सकते हैं। और आप जिहाद के लिए भी, आप कोई जा रहे हैं सफ़र में, आप उसको भी दे सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास आपके कर्जदार, किसी का कर्ज है, आप ज़कात के पैसों में खर्च ज़रूर फेरें, वो आपके पास काबिल कबूल है। जो कुरान में अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये ज़कात हमारे दिल से इनको उनको देने की चीज़ नहीं है। अल्लाह ने जो मुकर्रर किया है वो मुकर्रर किया है, तो आप दें ज़कात, कर्जा फेरें। अगर कोई भागा कर्जदार है, अपनी ज़कात कर्जदारों को दें। और आप उसके गर्दन छुड़ाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझें किसी को, आप कोई सज़ा हो गई, कोई जेल में बंद है और आप उसकी ज़मानत के लिए लोग मांग रहे हैं, पैसा इकट्ठा करें। कोई किसी ने, वकील ने कहा कि 2 लाख महीने इनकी ज़मानत है, 4 लाख, उसमें आप अपने ज़कात के पैसे दे सकते हैं। याद रखें, शादी में लेकिन नहीं। शादी, आप सबको पता होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 अज़वाज थे, 11 बीवियाँ थे और आपके 4 बेटियाँ थे। सब आपने सबके निकाह किए, 4 बेटियों के निकाह किए और खुद अपने आप में 11 निकाह किए। लेकिन ना अपने दामाद को आपने शादी का खाना दिया, अपने दामादों को। आपके दामाद कौन कौन थे, आप बताएं? आपके जी जी, नहीं कोई बात नहीं, याद करके बोले, नो प्रॉब्लम जी। जिन्हें आपने 2 बताए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, और 2 किसी को याद हो? सर शर्माए नहीं आप, हम सब इल्म सीख रहे हैं जी। अच्छा, और किसी को आपको पता नहीं? हाँ वही बोले ना, आप 2 के आपने नाम बताए, एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और एक हज़रत उस्मान गनी, और आप वही तो कह रहे हैं। अच्छा नहीं कोई बात नहीं है, आप हमारे से भी हो जाती है बोल से। देखिए, आप लहसन में 4 बेटियां थे, लेकिन 3 दामाद थे। एक आप अबुल आस थे, अबुल आस जी, जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर थे। आपकी बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब थी, उनके बाद आपके बेटे कासिम पैदा हुए, जिससे आपकी कुनियत रखी गई अबुल कासिम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल कासिम कहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें आप लोग, आप सबको पता होना चाहिए, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पढ़ा जाए तो दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला उसके फरिश्ते, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, तो आपको भी क्या चाहिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जब रसूल का नाम पढ़ा जाए तो आप भी दुरूद भेजिए। अब उतना बड़ा दुरूद आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद, इतना पढ़ लें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बड़ी बेटी थी आपकी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, उसके बाद आपके एक बेटे पैदा हुए जिसका नाम कासिम था, उसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम हुई। तो आपके शौहर अबुल आस थे, और उसके बाद आपकी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी दूसरी बेटी थी, जो आपके हज़रत आपके उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से उनकी शादी हुई, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा की। और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा और जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शादी मक्के में हुई, तो कहते हैं कि उस वक्त का मक्के का सबसे खूबसूरत तरीन जोड़ा हज़रत उस्मान गनी और आपके हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा, ये बहुत खूबसूरत दोनों हस्बैंड वाइफ थे, मियाँ बीवी थे आप। तो कहते हैं कि मक्के वालों ने कभी ऐसा जोड़ा नहीं देखा जो हज़रत उस्मान गनी और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का। उसके बाद ये लोग हिजरत करके जब मदीना गए तो हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके निकाह में दे दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे और एक भी बेटी होती तो मैं तो उस्मान को देता। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आप सब जानते हैं, बेहतरीन, इतने आप यकीन करें वो थे, हयादार थे। तो कहते हैं कि फरिश्ते भी उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से आप हया करते थे, इतने हयादार थे, सुभान अल्लाह। तो अब उसके बाद जो आखिरी बेटी आपकी थी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो आपके चचेरे भाई थे हज़रत अली, उनके निकाह में आपने दिया। और आप सब जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी जो थी वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, और जो आखिरी बीवी थी वो नहीं वो तो तीसरी बीवी थी आपकी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। नहीं, वो आपकी साली थी हज़रत अस्मा जी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की बहन थी हज़रत अस्मा।
تو دو بیٹیاں تھے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، دو بیٹیاں تھیں، ایک حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تھی اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کو دو بیٹے تھے، حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن جی۔ برحال 11 ازواج تھی، جو پہلی زوج جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی، دوسری جو زوج تھی وہ تھی حضرت سودا رضی اللہ عنہ، اور تیسری جو زوج تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کے سب جتنے ازواج مطہرات تھے سب متعلقہ بیوہ تھے، سب کو طلاق شدہ تھے اور کچھ اس میں سے بیوہ تھے، صرف ایک ہی اس میں کنواری جو لڑکی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور علماء کہتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں ان کی وداعی ہوئی۔ اس زمانے میں عربز میں آپ لڑکیاں 9 سال میں بڑی ہو جاتی تھی میچور، اور آج بھی عربز کے کھانے ایسے ہیں وہ لوگ کے کھانے، وہ لوگ ہمیشہ گرم گرم کھانے کھاتے ہیں، جیسے کھجور ہے، مرغ ہے، وہ لوگوں کی غذا ہے، اور وہ گرم صحرائی علاقہ ہے، ہمیشہ ہر جگہ آپ کو ریت ہی ریت نظر آئیں گی، جیسے یہاں پہ کیا الگ موسم ہوتا ہے وہاں کا الگ، تو وہاں پہ لڑکیاں بہت جلدی آپ میچور ہوتی ہیں بنسبت یہاں کے انڈیا کے ماحول کے اگر آپ دیکھا جائے تو آپ نے اتنی شادیاں الحمدللہ کی، لیکن کبھی بھی آپ نے نکاح کے ساتھ مہر آپ کے صحابہ اکرام دیتے تھے اور گھر لا لیتے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہاں پہ یہ عورتیں، مطلب جو لڑکی والے ہوتے ہیں، کہاں پہ یہ رواج پڑا کہ آپ انہیں جہیز دیں؟ آپ کو پتہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ صرف ایک تکیہ دیا، ایک پانی پینے کا کچھ مرش دیا بس، اور ایک کچھ میرے خیال سے چکی پیسنے کی تھی، بس وہی چیزیں تھیں۔ تو اگر آپ جہیز کے نام پہ آپ پورا لڑکی کو اپنا گھر سجا کے دیتے ہیں، گاڑی دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، تو یہ کہاں کا آپ بتائیں؟ اور میں سمجھتی ہوں کوئی ایسے ماں باپ نہیں ہوں گے جو اپنی بیٹی کو اتنا اور بڑے لوگ کے خوشی خوشی دیتے ہوں گے۔ جی ہاں وہ واقعہ آپ نے یاد دلا دی، چلیے وہ بھی میں تھوڑا سا بول دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تم نکاح تو کرنا چاہتے ہو، تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ زرہ ہے، تو آپ نے کہا کہ لاؤ، پھر وہ اس کو بیچا، اس میں سے کچھ 400 درہم کچھ ملے تھے، تو آپ نے کچھ درہم آپ کو دیے کہ تم کچھ شادی کے کچھ خوشبو وغیرہ لاؤ، پھر کہا کہ یہ تم مہر کے لیے رکھو۔ تو آپ دیکھیں ہمارے پاس نکاح اتنا آسان ہے، لوگ اس کو اتنا مشکل بناتے ہیں اس کے تو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جتنے شادیاں ہوئے، جتنے نکاح ہوئے، آپ نے مہر دیا اور لڑکیوں کو اپنے گھر دیا۔ تو لوگ جو خاص طور سے یہاں پہ کچھ ایسے غریب طبقے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ بالکل یہ چیز ہونے کہتے ہیں، چھٹے کیا کہتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، چھلے کرتے ہیں، جبکہ ہمارے دین اسلام میں یہ چیزوں کا رواج ہے ہی نہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ آپ بتائیں آپ کو صرف کیا کرنا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن آپ کو بکرا کاٹ کے عقیقہ کرنا ہے۔ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا ہے، اور اگر آپ لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 1 بکری کیوں نہ ہو ذبح کر کے اس کو ولیمہ کرو، ولیمہ سنت ہے، آپ یاد رکھیں، اور کوئی چیز ہمارے اسلام میں یہ چیز نہیں بتائی گئی۔ تو آپ لوگ بھی یہ کریں، اگر ہم نہیں اسٹارٹ کریں گے تو کون کریں گے؟ بولے لڑکی کی، میں نے کئی جگہ سنا ہے کہ نہیں وہ لڑکی کی مائیں کہتے تھے کہ ہمیں تو نہیں چاہیے، آپ اپنی لڑکی کو دے رہے، کیوں اس طرح بتایا؟ سامنے والا اور برڈن ہو گیا کسی کو دے، اور کسی کے خبر میں تو وہ لے کے نہیں جانا ہے، چاہے وہ چیک ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے سامان ہو۔ انسان کے گھر میں اتنا سامان تو ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر مہمان آتے ہیں تو کیا آپ سلاتے نہیں؟ کیا آپ کھلاتے نہیں؟ آپ بولے تو اگر کسی کی لڑکی کو لا رہے تو دعاؤں کے ساتھ لائیں ماں باپ کی، آپ کے لڑکے کی قسمت بھی الحمدللہ روشن ہو جائے گی اس سے۔ دعائیں انسانی تقدیر بدلتی ہے، کوئی چیز اور تقدیر نہیں بدل سکتی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے رمضان میں دیکھا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ لے کے شادی کرتے ہیں، تو آپ یاد رکھیں جو زکوٰۃ اس طرح شادی میں دیتا ہے اس کی زکوٰۃ علماء کہتے ہیں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے اب سے فار ایگزامپل اگر میں نے دیا، مجھے تو خدا نہ کرے عذاب ہوگا میرا زکوٰۃ قبول نہیں ہونے کا، سامنے والا کا تو کام بن جائے گا، وہ تو خوش خوش ہو جائے گی کہ بھائی مجھے اتنے ہزار مل گئے، میری بیٹی کی شادی ہو گئی، وہ ہو گیا، لیکن میرا کیا ہوگا؟ تو میں آپ تمام سے یہی گزارش کر رہی ہوں کہ اگر آپ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، رمضان کے مہینے میں ہی دیں، لیکن انہیں کہ ہمارے سامنے شادی وغیرہ کی بات نہ کریں کہ شادی میں زکوٰۃ دیں، اس طرح انہیں صاف کہہ دیں وہ تمہارا معاملہ ہے، کیسا بھی کریں، چلے آپ 5,000 دینا چاہتی ہیں 5,000 دے دیں، 2,000 دینا ہے ہمارے سامنے بات، کیونکہ ہماری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی نا، آپ کا تو کام بن جائے گا، ہم کیا کریں؟ بولے وہ بولتے ہیں نا کیا تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا؟ تو ورنہ ہمارا سوچے، ان کا ہم سوچیں گے تو پھر ہمارا کیا ہو؟ اور کوئی کسی کی خبر اور جواب دہی کے لیے آنے والا نہیں ہے، اکیلے آئے تھے اکیلے جانا ہے۔ بولے
जो इंसान के मरने से पहले जो सब में चीज़ उसकी छीनी जाती है वो इसका नाम। आपका नाम पहले छीन लिया जाता है। मैयत को कब दफना रहे, जनाजे को कब मिला रहे, बात खत्म। आप जिसके साथ रहते हैं, आपकी 60 साल 50 साल 40 साल 70 साल जो ज़िंदगी आपने गुजारी अपने बेटे अपने बेटी अपने खून के साथ, वही लोग कहते हैं भाई जल्दी नमाज में मिला दें। कौन सी नमाज पहले देखें, सब इंतजाम हो जाए तो जल्दी करें, और करना भी चाहिए। आप सल्लल्लाहु को फरमाने कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उसको जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचाओ। तो पहली फुर्सत में अगर वो नेक हो तो वो खुद खुश होता है कि मुझे जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचा दो। अगर वो गुनाहगार है तो कहता है कि मुझे अभी मेरा मत लेके जाओ, अभी मेरे फिर हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब ज़कात पे आप लोगों को शायद पता होना चाहिए। आप किसी का कर्ज अदा करें ज़कात में, आप किसी गरीब मिस्कीन को दें। अगर आप कोई लोग इल्म हासिल करना चाह रहे हैं, कुरान का ऐसा मदर दीनी मदरसों में आप दें, दीनी मदरसों में भी आप दे सकती हैं ज़कात, दीनी मदरसों में दें ऐसे। लेकिन किसी गरीब को भी दें, मिस्कीन को दें, सबको दें, लेकिन शादी के लफ्ज़ पे ना दें, क्योंकि आपका फिर वो काबिल कबूल नहीं होगा, तो फिर हम अल्लाह के आगे गुनाहगार होंगे। और लोगों को भी कहें शादी आसान बनाएं, ये नहीं कि आप वो और बच्चियों को आप खाने के इसराफ कर रहे हैं। ये देखिए बेसिक नीड पूरी करनी चाहिए इंसान। अगर किसी के पास कपड़ा नहीं है आप उसको कपड़ा पहना है, अगर किसी के पास खाना नहीं है उसको अनाज दें, और उसके पास अगर इल्म हासिल करने के लिए कुछ वो नहीं है किताबें वगैरह वो उसको दिला दें। लेकिन आपको बेसिक नीड्स, आपको आराइश की ज़िंदगी उसको देने के लिए आपको पैसा नहीं है। ऐसे तो कई लोग आपको मिलेंगे जाएं ज़रूरतमंदों की आप पूरी करें बस। और दूसरा जैसे मैंने आपसे कहा कि कुरान पढ़ने की बात मैंने आपसे की, और आप सबको शायद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पता होगा कि अब लैलतुल क़द्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र बता दी गई थी, और जब आप बताने आए मदीने में तो 2 लोग लड़ाई कर रहे थे, तो आपको अल्लाह ने वो भुला दिया वो तारीख़। तो आपने कहा कि मुझे मालूम अल्लाह ने बताया था लेकिन मैं भूल गया। तो बहरहाल तुम शब क़द्र को 21, 23, 25, 27, 29 में तलाश करो। तो जो 20 रोज़े हुए हमने जो इबादत की है, आप याद रखें अब वो फल काटने का मौसम है हमारे। आखिरी ये जो अशरा है वो बेहतरीन अशरा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह अगर मैं आखिरी अशरा पाऊँ तो क्या पढ़ूँ? कुरान तो पढ़ते रहते हैं, अल्लाह का जिक्र तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भर में करते रहते हैं, अल्लाह का तहज्जुद पढ़ते हैं, तरावीह पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। तो कहा कि है आयशा अगर तुम आखिरी अशरा पाओ तो बस ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा अल्लाह इन्नका बेशक तू तुहिब्बुल अफ़्व पसंद करता है तौबा करने को, माफ़ करने को, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई ये महीना पाए और अगर अपने आप को ना बख्शवाए तो वो हलाक हो गया। याद रखें वो हलाक हो गया। हम नहीं चाहते, अल्लाह तमाम की उम्रों में बरकत दे, सेहत आफियत के साथ आपको लंबी ज़िंदगी तकवे वाली। हम नहीं चाहते अगले साल कौन यहाँ पे बैठा मिलेगा कौन नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज का आखिरी खुतबा दिया तो आपने फरमाया कि ऐ लोगों मुझसे हज के मनासिक सीख लो, शायद मैं अगले साल तुम्हें यहाँ ना मिलूँगा, और उसी साल आप फौत होगी। हम नहीं जानते जो इल्म हमें मिल रहा है, जो बताने वाले हमें मिल रहे हैं, जो उल्मा है। और आपको पता है आप इल्म उठा लिया जाएगा। तो लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह वो किस तरह? तो कहा कि उल्मा फौत होंगे, एक उल्मा अगर फौत हो जाए तो इल्म उसके साथ खबर में चला जाता है, आपको बताने वाला कौन होगा? तो कहा कि इल्म उठा लिया जाएगा, मतलब ये कि उल्मा फौत होंगे। आपको बहुत से लोग दर्ज देने वाले मिल जाएंगे, बहुत से लोग दीन की बातें बताने वाले मिल जाएंगे, लेकिन असल इंसान तो वही है जो आपको ऑथेंटिक चीज़ बताए, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताए। बोले हाँ हर चीज़ नेकी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 रकात नमाज असर की हैं, शैतान कहता है 4 है ना 6 पढ़ लो सवाब भी मिलेगा। और अगर एक आम सा इंसान सोचता है कि सही बात है 4 से ज़्यादा 6 में सवाब है, लेकिन वो 6 रकात अल्लाह के रसूल के काबिल कबूल नहीं है। क्यों? क्यों? सुन्नत का तरीका नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहा है? वतिउल्लाह वतिउर रसूल, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। तो रसूल की इताअत कैसी है? आप सब जानते हैं नमाजों का हुक्म शब मेराज को आया, ठीक है, आप सबको सब पता है ना। शब मेराज को अल्लाह ताला ने 50 नमाजें उम्मत मुस्लिमा पे फ़र्ज की, वो कम होते 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 5 हुई। उसके बाद क्या हुआ?
नमाजें तो फर्ज हो गई, लेकिन नमाज पढ़ने का तरीका किसको पता था? कौन से औकात पता थे? अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा, जो रूए ज़मीन पे जो पहली नमाज पढ़ी गई वो आपके ज़ोहर की नमाज थी। हज़रत जिब्रील अमीन आए, बोले या रसूल अल्लाह चले नमाज पढ़ते हैं, और आपने नमाज का तरीका बताया, नमाज पढ़ के बताया जिब्रील अमीन ने। और पहले औकात में आए, अव्वलीन औकात। आप देखें यहाँ पे मस्जिदों में अज़ानें होती हैं, कोई 12:30 को होती है, कोई 12:45 को होती है, कोई 1:30 बजे होती है। तो आपके जहन में कभी ये बात तो आई होगी कि ये क्यों अलग अलग औकात पे होती होगी? नहीं आई तो आना चाहिए आप लोगों के जहन में ये चीज़। हम दीन सीख रहे हैं, छोटी छोटी बात पे हमें गौर फिक्र करनी चाहिए। तो ये अव्वलीन वक्त जो होता है, कुछ इमाम जो ख़ास तौर से कहते हैं कि अहले हदीस जो लोग होते हैं वो आपके अव्वलीन औकात में अजान देते हैं, जो जिब्रील अमीन ने बताएं, अल्लाह ने बताएं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताएं। और कुछ लोग क्या है आखिरी औकात तक नमाज का वक्त है कहते हैं। तो आप जब हज़रत जिब्रील आए तो उन्होंने कहा कि पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई और पहले औकात में पढ़ाई, फिर दूसरे दिन आके सेम ज़ोहर की नमाज आपके आखिरी औकात में पढ़ाई, और कहा या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत का जो वक्त है नमाज पढ़ने का इन दोनों नमाज वक्तों के बीच में। सुभान अल्लाह। तो ये अतिउल्लाह व रसूल कि ये रसूल की ताअत है कि हमें नमाज कैसी पढ़नी है। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि नमाज औरतें बड़ी आप अपने आप को समेट कर इस तरह पढ़ती हैं, और लोग बड़ा बुरा मानते हैं अगर आदमियों की तरफ पढ़ना है। अल्लाह आपको सब में बेहतरीन मिसाल मैं आपके सामने देना चाहती हूँ। मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ भी नमाज पढ़ती थी आपके पीछे, जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे वैसी पढ़ती थी। तो अब आप बताएं कहाँ पे औरतों की और आदमी की नमाज अलग है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ता देखो उसी तरह पढ़ो, अपनी बीवियों को फरमाया। तो आप मुझे खुद बताएं कि औरतों की नमाज अलग कहाँ है? ये यहाँ इंडिया में तो अलग ही माहौल है। बोले पता नहीं, अल्लाह माफ़ फरमाए जो लोग अपने से किताबें लिखते हैं, जो अपने से कहते हैं, अल्लाह माफ़। आप यकीन करें सऊदी अरब में अगर आपने एक किताब लिखी, आप कितने भी बड़े आलिम हो, वो पहले वहाँ पे सऊदी कोर्ट में जाती है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है ना, वैसे वहाँ पे आप इसका कोर्ट है। फिर वो लोग पूरा पढ़ के देखते हैं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, ये पूरा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। जब वो लोग परमिशन देते हैं कि इसको पब्लिश करें, वरना इससे तो लोग बहक जाएंगे। हज़ारों लोग अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। आप बताइए, कई लोग अपने आपका इल्म होगा, आप 10 जगह जाती होंगी, लेकिन आपका ऑथेंटिक इल्म है ये किसको पता है? बोले आप किसी को भी पता नहीं है। तो मेन क्या है? ऑथेंटिसिटी है। अभी जैसे मैंने आपसे कहा ना कि शैतान कहते हैं 6 रकात नमाज पढ़ लो तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा, वो आपके कबूल ही नहीं है। वो अमल जो अल्लाह और उसके रसूल का बताया हुआ वो आपके काबिल कबूल है। वज़ू भी आप देखें जल्दी जल्दी करना नहीं है, क्योंकि वज़ू की तरफ से तो पहचाने जाएंगे। क़यामत के रोज़ सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को किस तरह पहचानेंगे? तो वज़ू से उनके चेहरे चमकते होंगे। तो आप जब वज़ू से धोते हैं तो आपके एक एक गुनाह, आपका जो पानी टपकता है आपके चेहरे से, वही के गुनाह आपके झड़ते हैं। तो वज़ू अच्छी तरह करें, वज़ू करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। और सुभान अल्लाह ये जो महीना आ रहा है उसमें आप आज रात से आज 21वीं शब लग जाएगी इंशाअल्लाह, तो आप यही पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्व अन्नी। अल्लाह अगर आपको अरबी याद नहीं आती है, ये नहीं तो उर्दू में पढ़े, अल्लाह तू माफ़ करने को पसंद करता है मुझे माफ़ फरमा, अल्लाह तू मुझे माफ़ करने को पसंद करता है मुझे माफ़ फरमा, अल्लाह तू माफ़ करने को पसंद करता है मुझे माफ़ फरमा। बस आप उठे बैठे, आप पकाएं, कपड़े धोएं, अलमारी जमाएं, कुछ भी करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें और ये पढ़ते रहें। और इत्तिकाफ़ के बारे में बहुत से लोग कहते हैं औरतें घरों में भी कर सकती हैं। देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 बीवियाँ थे, तो 11 बीवियाँ मस्जिद में इत्तिकाफ़ करते थे। सॉरी 2 का तो इंतकाल हो चुका था, हज़रत खदीजा तो मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा का, जितने भी बाकी थी वो सब मस्जिदों में इत्तिकाफ़ करती थी। तो ये कुछ उलमा कहते हैं कि कुछ लोगों ने नमाज के कमरे अपने घर में बनाए हुए होते हैं, नमाज की जगहें अपने घरों में एक मुकर्रर की होती है, तो वहाँ पे एक पर्दा बांध के आप कर सकते हैं। लेकिन ये उलमा का ख्याल है, ये उलमा का फतवा है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप इससे कोई बात साबित नहीं होती कि आप घर में इत्तिकाफ़ कर सकती हैं। आप उस मस्जिद में इत्तिकाफ़ करें जहाँ पे आपको टॉयलेट, आपको खाना, आपकी इज्जत महफूज रह सके। आप याद रखें, कोई भी आपके घर के पास मस्जिद है, वो टॉयलेट नहीं है, आप वो मस्जिद में औरतें नमाज़ पढ़ती होंगी, लेकिन आप
टॉयलेट के लिए अपने घर आ रही हैं, खाना खा रही हैं, जा रही हैं, इस तरह एहतिकाफ नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे करती हैं औरतें एहतिकाफ, नहीं कहते करना चाहिए, या तो इतना टॉयलेट पानी वगैरह सब है ना ऐसी यहाँ पे। अच्छा क्या ऐलान हुआ? अच्छा नहीं, इतना अच्छा है ना, आप देखिए माशाल्लाह, आपको सोने का कोई मसला नहीं है। आप बताएं, पंखे हैं, पानी का इंतजाम है, टॉयलेट, और क्या चाहिए बताएं आप। एहतिकाफ में क्या करता है इंसान, आप बताएं। आपने फजर की नमाज़ देखिए, और एहतिकाफ रोज़े की हालत में होता है, ये भी याद रखें। आप क्या करेंगी, सहर कर लेंगी, आप कुरान पढ़ते रहें, सो जाएं, फिर ज़ोहर को उठें, नमाज़ पढ़ें, तस्बीह अस्कार करें, असर ज़ोहर से असर हो जाती है, आपका एक दिन तो गुजर ही जाएगा। आप असर पढ़ लें, मगरिब के बाद तरावी पढ़ लें, आप अच्छा है ना, करा करें आप लोग। आपको याद है एहतिकाफ क्या फर्ज़ किफ़ाया है, आपके महल्ले से अगर एक शख्स को तो भी करना चाहिए। आदमियाँ तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एहतिकाफ एक दिन का भी हो सकता है, ये भी याद रखें आप। एक दिन का, जैसा अब आपने नीयत की, अब ये आखिरी अशरा है, अब आपने आज नीयत की कि मैं आज असर में आके कल असर तक मैं यहाँ रहूँगी, एहतिकाफ में हूँ मेरे रब। कितना बड़ा सवाब है एहतिकाफ का, आप बताएं। एहतिकाफ में अगर आप बैठेंगी तो क्या क्या नहीं करेंगे। पहली चीज़ तो मोबाइल से दूर फेंके, मोबाइल से वो कोई कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। दूसरी चीज़ लघु बातें नहीं, दुनियावी बातें नहीं। ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह के घर में सिर्फ अल्लाह की बात होनी चाहिए। और आप क्या करेंगे, बस तस्बीह, अस्कार, नमाज, अल्लाह का जिक्र। आप एक दिन का बैठ जाएं। आप के पास एक शख्स आया, तो तुम्हारे कोई अल्लाह माफ़ कर रहा है मुझे, नहीं, एक शख्स आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने काबतुल्लाह में एक रात का एहतिकाफ की नियत मन्नत मांगी थी, तो कहा कि अपना एहतिकाफ पूरा करो। आप एक रात भी कर सकती है, कोई रात आ जाए, यहाँ ईशान को आ जाए, सहरी तक बैठ के चले जाए। आप इतनी अच्छी सहूलत, माशाल्लाह इतना अच्छा है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई यहाँ के। आप यकीन करें, इतना ज़हनी सुकून। हालांकि मैं मल्लपल्ली में रहती हूँ, मेरे को 1.5 घंटे का मेरा घर है, मेरे घर से आपकी मस्जिद, वो मस्जिद अक्सा कहते हैं ना, दूर की मस्जिद, अक्सा का मतलब दूर का है, तो मेरे घर से इतनी दूर है ये मस्जिद, सुभान अल्लाह। तो इतना अच्छा सुकून मिलता है मुझे यहाँ के, आप यकीन करें। तो आप लोग अगर यहाँ करीब रहते हैं तो इतना अच्छा और क्या चाहिए आपको। ये चंद घंटों का ही सही एहतिकाफ कर लिया करें यहाँ के। आप नहीं जानती कि उसके बदले अल्लाह ने आपकी साल भर आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ आपके लिए करेगा। अगर हो सकता है आप बीमार हो तो अल्लाह को शिफा कामिला दे, आपकी बेटियाँ हो तो अल्लाह उनके रिश्ते बना दे, आपके जो भी माली परेशानी अल्लाह वो परेशानियाँ चल जाए। आप अल्लाह के पास एक कदम आके तो देखें, वो 10 कदम आपके पास दौड़ के आता है। मैं आप तमाम से चाहूँगी जिसको सहूलत है वो ज़रूर आए, कुछ घंटे ही एहतिकाफ करें, एक दिन का करे एहतिकाफ भी आपके हो सकता है। जैसा मैंने भी कहा ना कि आप कल आएँ, असर की नमाज़ पढ़ें, रुक जाएँ, आप सहर करके चले जाएँ। आपके घर के कई करीब है तो उन्हें कहें कि भाई सहर इफ्तारी, आपने देखा होगा कि आपके खुद मर्द हज़रात अगर करते हो तो आप उन्हें सहर इफ्तार भेजती होंगी मस्जिद में। जो लोग करते हैं, मैंने देखा कि टिफ़िन भेजते हैं, तो आप घर से टिफ़िन मंगा लें अगर घर करीब है। करना कुछ नहीं है, बस टॉयलेट जाना है, वज़ू क्या काम है, सुभान अल्लाह, मस्जिद में इंतज़ाम में कह रही हैं वो सहर इफ्तार का भी। और क्या चाहिए आपको, अल्लाह ने इतना आसान किया आप लोगों के लिए। तो आप बोले अगर आप लोग कहीं करीब हैं, आप लोगों को जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, आप लोग के बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, तो आप ज़रूर आप आए, 4-6 घंटे का इंतज़ाम करें। अगर आपकी बच्चियाँ भी जवान हैं तो कोई बात नहीं, उनसे कहें कि बेटे मैं इशा में जाके फजर तक करके आती हूँ। आप नहीं जानते आप कितना बड़ा अजर कमाएंगे। और माँ बाप की एक ही दुआ होती है कि अल्लाह उनके बच्चे खुश रहें। बताएं आप, इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो एहतिकाफ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें आपके 10 दिन का एहतिकाफ करते थे रमज़ान में, लेकिन जिस रात आपने जिस साल आपका विसाल हुआ, जिस साल आपकी वफ़ात हुई, उस साल आपने 20 दिन का एहतिकाफ किया। तो आप 20 दिन का भी कर सकती है, लेकिन 20 दिन आजकल कहाँ हैं लोगों के पास, बोले 10 दिन भी नहीं है, लोग 3 दिन करते। कुछ लोग चांद रात से एहतिकाफ मैंने देखा है कि बैठते एक दिन में चांद नज़र आ गया, एहतिकाफ अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुकम्मल हो गया। तो कोशिश करें आप लोग यहाँ पे अगर करीब हैं तो आके 4-6 घंटे एहतिकाफ की नीयत से ही हम बैठ के जाएँ। इशा के तरावी भी होती होगी ना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे, तो तरावी भी आपकी एहतिकाफ में शामिल हो जाएगी। अब मगरिब में आ जाएं, असर में आ जाएं, रोज़ा भी खोल लें, तरावी भी पढ़ लें और मस्जिद से इस नीयत के साथ दाखिल, अल्लाह मैं जितना वक्त यहाँ रहूँ तो मेरे एहतिकाफ में इसको कबूल फरमा, आमीन या रब्बिल आलमीन।
آپ بولیں ارے آپ نیکی کمانے کے تو میرا رب دروازے کھولتا ہی جائے گا. آپ نیت کریں, بس ہمیشہ ایک دعا کریں, اللہ مجھے نیک اور صالح لوگوں سے ملائے, ان لوگوں سے ملائے جو اللہ جس کے طرف سے مجھے ہدایت ملے. اور انشاءاللہ جیسا ہم آج یہاں جمع ہوئے ویسی جنت میں بھی انشاءاللہ ہمیں جمع کرے اللہ. ہماری نیت خالص ہونا چاہیے. آپ یاد رکھیں, اعتکاف کریں, اتنا پیارا مہینہ ہے, صدقہ خیرات کریں. دیکھیے صدقہ خیرات کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نوٹ بانٹتے رہیں لوگوں میں. مسکرانا بھی صدقہ ہے, یاد رکھیں. میں نہیں سمجھتی کہ آپ میں سے کوئی اتنے کنجوس ہوگے جو مسکرا نہیں سکتے. بڑے ہاں مسکرائیں, ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں, کم سے کم صدقہ تو آپ کا ادا ہو جائے گا. اور آپ نہیں جانتے آپ کی ایک مسکراہٹ سے سامنے والے پہ کتنا اچھا امپریشن پڑے گا. تو یہ چیز ہمیں کیوں بتایا گیا؟ راستے سے پتھر کا ہٹانا بھی صدقہ ہے, آپ بتائیں. تو یہ چیز ہمیں اللہ نے قدم قدم پہ نیکیاں لکھی ہیں, بس اس کو بتانے والا چاہیے. اور خاص طور سے بچے, میں بچوں کے میرے جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں میں اپنے بچوں کو بہت زیادہ آپ اس میں کہتی ہوں کہ ہم بچے ہمارا فیوچر ہیں. لوگ کہتے ہیں, ہر ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, پڑھ لکھ کے قابل بنے, لاکھوں کمائیں. بے شک ضرور آپ پڑھائیں, دنیا کی پڑھائیں, لیکن جیسا لوگ کہتے ہیں خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, ایک انجینئر ہونا چاہیے ہمارے بیٹوں میں ایسا. لیکن کسی نے سوچا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک حافظ ہونا چاہیے, ایک عالم ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں, کسی نے یہ چیز ذہن میں آتی ہے؟ ہم لڑکا ایک سبجیکٹ میں ویک ہے, چاہے وہ میتھس ہو, فزکس ہو, کیمسٹری, اچھے سے اچھے ٹیوٹر کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اچھے مارکس ہیں. اگر اس کا ایک سال ضائع ہو جائے گا, اگر اس نے صحیح اس کو ٹیوٹر نہ ملے. اب ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے کہیں مانگ کر لاتے ہیں, ٹیوشن پڑھاتے ہیں, بچوں کی پڑھائی پوری کرتے ہیں. آپ بتائیں, جب بچے پڑھائی پڑھ لیتے ہیں تو آپ بتائیں کون سے ماں باپ ہیں جو بچے اس طرح کا انہیں محبت دیتے ہیں جو ماں باپ نے محبت دے کے بچوں کو پڑھایا. وہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک ضعیف باپ کی جوانی ہوتی ہے. یاد رکھیں, ایک ضعیف باپ کی جوانی ہوتی ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے. بڑھیا, یہ احساس ہوتا ہے کسی لڑکے کو؟ کیوں نہیں ہوتا مجھے بات بتائیں آپ. اس لیے کہ دین کی پڑھائی انہیں نہیں پڑھائی جاتی. آپ ہمیشہ ان کو دنیا کی پڑھائی کی طرف توجہ دلاتی ہیں. بیٹے یہ پڑھو, بیٹے یہ پڑھو, دیکھو وہ ان کا بیٹا دیکھو کتنی اچھی سیلری کما رہا ہے, بیٹے تم یہ پڑھو, تم ایم ایس کرنے باہر جاؤ, بیٹے تم دین کی پڑھائی جو لوگ پڑھتے ہیں نا وہ زمین کی طرف جھکتے ہیں. یاد رکھیں, جو دنیا کی پڑھائی پڑھتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو ڈراتے ہیں اور ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں. جو دین کی پڑھائی پڑھتے ہیں ان سے اولاد ڈرتی ہے. اگر ہم اپنے ماں باپ کو بولیں گے تو اللہ کا عذاب ہم پہ آ جائے گا, اللہ کی پکڑ ہم پہ آئے. یہی وجہ ہے جو آج کل ماں باپ کو لوگ نہیں پوچھ رہے. لڑکے جو جوان لڑکے رہے, جو بھویں ہیں, جو بھی ہے, بولے آپ گھر میں پرورش صحیح نہیں ہے, ماں باپ بھی بگاڑتے ہیں بچوں کو. پہلے دین کی پڑھائی پڑھائیں انہیں, چاہے مدرسہ بھیجیں آپ, چاہے آپ کہیں ہاسٹل, آج کل تو کتنے آپ دینی مدرسے کھل چکے ہیں. چھوڑیں دنیا کی پڑھائی. اللہ تعالیٰ میرا رب پتھر کے نیچے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہے پہلے کے لوگوں میں کیوں اتنی الحمدللہ رب العالمین محبتیں تھی, عزتیں تھی, بیماریاں نہیں تھی, اتنے قریب تھے لوگ؟ وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ پیسے کو انہوں نے ترجیح نہیں دی اپنی محبتوں پہ, اپنی تربیتوں پہ, اپنی اولاد پہ. آج کل پیسہ زیادہ آ گیا ہے, لوگوں میں محبتیں کم ہو گئی ہیں. وہ آپ نے ایک شعر ہے, ضرور میں آپ لوگوں کو بولنا چاہوں گی. ہوتی جو وفا خون کے رشتوں میں, سنیں آپ, ہوتی جو وفا خون کے رشتوں میں, یوں نہ بکتا یوسف مصر کے بازاروں میں. یاد رکھیں آپ, یوں نہ بکتا یوسف مصر کے بازاروں میں. یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے بیچ دیا تھا. یاد رکھیں. تو یہ دنیا کی محبت, اگر آپ دنیا کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں گی, میرا بیٹا یہ آگے نکل کے ڈاکٹر بنے گا, یہ دیکھیں دنیا کی پڑھائی پڑھائے, میں آپ کو دنیا کی پڑھائی سے روک نہیں رہی, لیکن دین کی پڑھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اولاد کل ایسا ہاتھ باندھ کے کھڑی رہے اور آپ کی بات سنیں, تو ان کو دین کی پڑھائی پڑھانا بے حد ضروری ہے. دنیا کی پڑھائی الگ چیز ہے. دین کی پڑھائی اچھے مولانا کو رکھیں, ان کو دینی تعلیم دیں, ان کا بہترین انتظام کریں. پھر دیکھیں آپ کے بچے آپ کو کتنی محبت کرتے ہیں, آپ کی قدر کرتے ہیں, آپ کو اف نہیں کہیں گے. یاد رکھیں آپ, اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں, صرف ایک بار سمجھتے ہیں, ایک مولانا کو رکھ دیا, ایک بار قرآن پڑھایا, بس ہو گیا. آپ بولیں ہم اپنے ماں باپ کو جواب دیا, ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کو بتایا آپ کتنے یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے اپنے ماں باپ کو کبھی جواب نہیں دیا. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کے فضل و کرم سے آج بچے ماں باپ کو جواب دیتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی, مجھے بتائیں آپ. جوائنٹ فیملیز کا سسٹم ختم ہو گیا ہے.
हाँ, इंडिपेंडेंट फैमिलीज हो गई हैं और लोग क्या है कि आपके बच्चों को लाड़ और प्यार में खराब कर दिए हैं। माँ बाप भी बच्चों को मोबाइल खरीद के देते हैं और कहते हैं हमारा बच्चा रात भर नहीं सो रहा है। क्यों दिया मोबाइल? मोबाइल से क्या जिंदगी की जरूरियात है मुझे बताएं आप। कहाँ आपका बच्चा घूमो जा रहा है, कहाँ भाग जा रहा है आपका बच्चा? पहले के दौर में हमारे अब्बू नहीं आते थे, घर में भाई नहीं आते थे, मम्मा हमारी इंतजार करती थी। अभी 1 घंटा हो गया नहीं आया, 2 घंटे हो गए नहीं आया, आ जाते थे। कहाँ जाते बोले आप? आ जाएंगे घर। आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, माँ बाप खुद बिगाड़ रहे हैं, फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर आप एक आम के आम का बीज जमीन में क्या कहना चाहिए बोएं, तो आप जाम के झाड़ की तबा को कैसे रख सकते हैं? आम का बीज आपने बोया तो आम का दरख्त ही निकलेगा। आप दुनिया की पढ़ाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके हाथ में आप मोबाइल दे रहे हैं। हाँ, मेरा बेटा 10th पास हो गया, उसको तोहफे में मोबाइल, मेरा बेटा ये हो गया, तो फिर वो बच्चे से क्या उम्मीद रखेगी? और शैतान तो अल्लाह ने कहा कि अदुवन मुबीना, वो तो खुला हुआ दुश्मन है। बताएं आप, अभी आपको क्या चाहिए? आप खुद बिगाड़ने के उसके इंतजाम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं है। कैसा नहीं सुनता मुझे आप बताएं, कैसा नहीं सुनता आपका बेटा? फिर आप कैसे किस्म की माँ हैं आप? देखिए, एक लफ्ज़ है तालीम और तरबियत। तालीम उस्ताद देता है। आप एक मदरसे में अपने स्कूल में बच्चे को डालती हैं, टीचर्स आपको पढ़ाती हैं, तालीम दे रही हो। तरबियत घर वाले देते हैं। आप समझने की कोशिश करें, तरबियत घर वाले देते हैं, तालीम टीचर्स देते हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं आपको उसकी रोशनी में बता रही हूँ कि तालीम अच्छे से अच्छा मैं लेसन एक्सप्लेन करते हैं। आप बताएं, अच्छे से अच्छा बच्चों को 10 बार समझाते हैं, बेटे समझ आया नहीं आया? बेटे नहीं आया तो पूछें, अगर नहीं आया तो फिर आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? बताए, तरबियत आपके घर वाले देते हैं। तो ये माँ बाप को जब अच्छी तरबियत मिलेगी तो वो औलाद को देंगे ना। आज मुस्लिम माशरा हर जगह, अल्लाह माफ़ फरमाए, एक ऐसे मुकाम पर ठहरा है जो लोग अलग नजरिए से उसको देखते हैं। हमारे मुस्लिम बच्चे देखे जा देखे और टोलियां बना के खड़े होते हैं। हाँ, नमाजों को जागने की रात बोल के फिरते रहते हैं, कुर्ते पजामे अम्मा बाबा के आप ज़बरदस्त नए दिला देते हैं, धोके इस्त्री करके आप पहन लेते हैं, ज़बरदस्त पहन के टोपी लगा के निकल जाते हैं। कितने लोगों ने सही नमाजें पढ़ी बताया? जागने की रात का लफ्ज़ जो है अल्लाह ने अपने लिए, आप कदर की रात है, शब कदर है, आप उसमें नमाज पढ़े, अल्लाह को मनाएं, अल्लाह से गुनाह माफ़ करें। ये थोड़ी है कि आप फिरते जाएं। बोले हाँ, इसका जिम्मेदार कौन? अगर लड़के ऐसे हैं तो आप घर में नमाज पढ़ाएं। आपको उठा के कि बच्चा मेरा जाके बाहर इससे फिरता रहेगा, नमाज में पढ़ेगा, तो वक्तन ताकीद करें। हमारे ही बच्चे हम तबाह कर रहे हैं। आप याद रखें, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। बस ये दुआ करें। मैं तो देखती हूँ जिस लड़के या लड़की के हाथ में अल्लाह कुरान दे दे, इसके हाथ में कहती हूँ मैं तो मोबाइल की जगह मेरे रब, तो सब में रहम करने वालों में ज़्यादा रहम करने वाला। तो ये जो महीना है, आप लोग अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुआ ही एक ऐसी चीज़ है तो जो तकदीर बदल सकती है। और कोई चीज़ आपके नसीब में अगर अल्लाह ने कोई चीज़ लिख दी, बस कलम खुश हो चुके हैं। अल्लाह ने हमारी तकदीरें लिख कर पर इंसान के पैदा होने से 50 साल पहले लोहे महफूज में रख दिए। अब उसको सिर्फ एक ही चीज़ चेंज कर सकती है, और वो भी अल्लाह के पास लिखा हुआ है। अगर ये इंसान बड़ा गुनाहगार है, लेकिन उसने अगर ये साल नेकी कर ली तो ये जन्नत में चला जाएगा। लेकिन इस साल तो वो नेकी का ख्याल आपको आता है, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा मिलता ज़रूर है कि उस तरफ आपकी राह बताता है। अब आप पे डिपेंड है कि आप अल्लाह के इशारों को समझें, और आपने वो रास्ता अपना लिया तो फिर आप जन्नत। अगर आपने, क्योंकि हमारी तकदीर ऐसी लिखी हुई है, एक इंसान की उम्र है 50 साल। सिला रहमी इंसान की उम्र बढ़ाती है, ठीक है? सिला रहमी किसे कहते हैं? आपस में ताल्लुकात अच्छे हों और कोई इंसान से कुछ ज्यादती हो जाए तो उसको माफ कर दे। हाँ, राइट। आज जैसा कि आप माँ बाप जब फौत हो जाते हैं तब उनके रिश्तेदारों को भी पूछना, वो भी सिले रहने में आता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बहुत चाहते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे। तो अक्सर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप तो जानते हैं सौकनों का जिक्र सुन के औरत औरत होती है, तो आप एकदम वो हो जाती थी, या रसूलल्लाह वो तो लाल मसलों वाली बुढ़िया थी, इस तरह के अल्फाज हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा
کہتی تھی حضرت خدیجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آ جاتے تھے. کہتے تھے کہ عائشہ ایسا مت کہو, خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی تھی جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا. وہ بہت پیسے والی خاتون تھی, بزنس ویمن تھی, انہوں نے اپنا پورا مال دین کی اشاعت کے لیے لگا دیا. تو کہتے ہیں عائشہ خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی تھی. تو جب حضرت خدیجہ کی سہیلیاں آتی, جو آپ کہہ رہی تھی والدین, اس میں سے میں کہہ رہی ہوں, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیاں آتی تو آپ اپنی چادر بچھا کر انہیں بٹھاتے تھے کہ بتایا ہمارے پاس یہ جاتا ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں اپنے تو ان کے لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو. حضرت ام ایمن آپ کو سنبھالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر میں جو کنیز تھی ام ایمن, آپ اس کے گھر جاتے تھے ان کی کیفیت لینے کے لیے. ہمارے پاس کوئی نوکرانی کے گھر جائے گا اس کی کیفیت لینے کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں. وہ سادگی تھی وہ زمانے میں. بولے ہاں وہ امت کے رسول تھے. بولے ہاں ایک روز ایک بڑھیا آپ کے جھاڑو دیتی تھی, کئی دن وہ نظر نہیں آئی مسجد نبوی میں. تو آپ نے پوچھا کہ بڑھیا کہاں ہے, بہت دن سے نظر نہیں آ رہی. تو کہا کہ یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی, ہم نے آپ کو بتانا مناسب نہیں, ہم نے نہیں سمجھا ضروری, تو اس کو دفنا دیا. تو بولے تم نے کیوں نہیں کہا, چلو مجھے اس کی خبر بتاؤ. وہاں پہ جا کر آپ نے نماز جنازہ پڑھی. سبحان اللہ, وہ ہمارے رسول تھے. آپ بتائیں یہ جو پیسے کا فرق ہے نا, یہ پیسے کا فرق انسان میں کبھی نہیں رہنا چاہیے. آپ یاد رکھیں یہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ جو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یاد رکھیں اللہ نے یہ تقسیم اللہ کی طرف سے. پہلی چیز تو انسان میں انسانیت ہونی چاہیے. تو اپنے جو عزیز و خیال ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کیجیے. ابھی جیسے میں کہہ رہی تھی کہ ایک انسان کی عمر 50 سال ہے, اللہ اس کے ساتھ لکھ دیتا ہے کہ اگر اس نے صلہ رحمی کی تو اس کی عمر 70 سال ہو جائے گی. اب آپ پہ ڈپینڈ ہے, تقدیر اس طرح بدلتی ہے. اگر آپ نے صلہ رحمی کی تو آپ کو 20 سال آپ کی عمر کے بڑھا دیے جاتے ہیں. اگر آپ نے قطعی رحمی کی تو جو ہے آپ کی بس عمر کم بھی ہوتی ہے قطعی رحمی سے. اب قطعی رحمی کسے کہیں گے کہ ایک دم انسان کے ساتھ زیادتیاں کرنا. یاد رکھیں کسی کی بات, لوگوں میں اکثر عادت ہوتی ہے نا زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے لا یظلمون ولا یظلمون, تم ظلم مت کرو, تمہیں ظلم نہیں کیا جائے گا. فار ایگزامپل آپ اس کو اس طرح سمجھیں, آپ اگر کسی کے بچوں کو مارتے ہیں یا آپ کا بچہ کسی کو مار کے آتا ہے تو کیا وہ لوگ خاموش بیٹھ جائیں گے؟ وہ لوگ بھی ڈیفینیٹ بدلا لیں گے. یا آ کے ظاہر بات ہے وہ لوگ آ کے آپ کو بولیں گے, یا ہو سکتا ہے وہ بچے بولیں گے تم بھی تپک دو اس کو جو وہ باہر مل جائے. بدلا ہو گیا. اسی طرح اللہ کہتا ہے تم نے میرے بندے کو تکلیف دی تو وہ میرا بندہ تھا. سبحان اللہ, تم نے میرے بندے کو دل دکھایا, میں تمہارا دل دکھاؤں. اب اللہ کس طرح سے آپ کو گھیر کے لاتا ہے پتہ نہیں. ابھی میں نے پرسوں کوئی میرے سامنے کہہ رہے تھے, کسی نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھول دے. پھول فلاورز جانتے ہیں نا, تو اس کا زمانہ تھا آپ کے شاید کیا کہتے ہیں خاص سالی کا زمانہ تھا. اب جہاں بارش نہیں وہاں پھول کہاں کھلے گی, تو اللہ نے بارش برسا دی. اب آپ سوچیں اس کی دعا کے لیے پھول دے, جس سے دعا مانگی اس کے لیے اللہ نے بارش برسائی تاکہ زمین پانی جذب کرے, پھر پھول نکلیں اور اس کی دعا قبول. سبحان اللہ. ہم اللہ کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے. آپ یاد رکھیں ہمیں دعا مانگتے ہیں, وہ دعا کیسا قبول ہوتی ہے ہم نہیں جانتے بس. اور آج جمعہ ہے الحمدللہ رب العالمین, عصر سے مغرب کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس طرح بتایا کہ ایک گھڑی ایسی ہے جس میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی. اللہ قبول کر لیتا کچھ بھی مانگے. تو یہ گھڑی کا ہمیشہ دعا کریں وہ گھڑی ہمیں مل جائے. آج ہم بیٹھے, آپ تمام لوگوں کی دلی مراد اللہ پوری کرے, میری دعا ہے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول کرے. آمین یا رب. اللہ ہم سب کو نیک متقی پرہیزگار بنائے. اللہ ہم سے راضی ہو. بولے اللہ جنت میں اپنے فضل کے ساتھ رحمت کے ساتھ ہمیں لے جائے. اللہ یہ جتنے لوگ بیٹھے اللہ ان سب کو میرا رب ان کے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کے ساتھ ان کو دیندار بنائے اور جنت میں داخل کرے. رزق حلال دے, حلال دے رزق. یاد رکھیں ہم سب کو اللہ نمازی پرہیزگار بنائے, 5 وقت نمازی بنائے, یہ ایک وقت بھی ہماری نماز نہ چھوٹے. تو یہ ہم سب کے لیے کیا بہت ضروری ہے. تو بچوں کو جیسا میں آپ سے کہہ رہی تھی بچوں کو دیندار بنائیں. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بڑھاپا آرام سے گزرے. دیکھیں میں پھر آپ تمام کو کہہ رہی ہوں, آپ چاہتی ہیں کہ آپ لوگوں کا بڑھاپا اگر آرام سے گزرے تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم زیادہ دیں. بیٹے ماں باپ کو اف کرنے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کرو. آپ یاد رکھیں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے. آپ اگر دعا کروانا چاہتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو کہیں کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. ہم تو کرتے ہیں لیکن باپ کی دعا, روزہ دار کی دعا, مسافر کی دعا, مظلوم کی دعا, یہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے.
تو والد سے کہے بولے. اور جیسا کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا فرمانے کہ ایک شخص ہے بولے یا رسول اللہ میرے سب میں اچھے سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو کہا کہ تیری ماں. پھر اس نے دوسری بار پوچھا تو کہا کہ تیری ماں. پھر اس نے تیسری بار بھی پوچھا تو کہا تیری ماں. تو پھر چوتھی بار پوچھا تو کہا تیرا باپ. تو بے شک ماں کی خدمت کرنے سے جنت ہے بابا جیسا کہتے ہیں, تو باپ بھی تو جنت کا دروازہ ہے. ہاں جنت کا دروازہ کھلے گا تو جنت میں جائیں گے. باپ کی بھی عزت کروائیں اپنے بچوں سے, اپنے شوہر کی عزت کروائیں. بولے اور تقریباً آپ دیکھیں ہم خود ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ ہم اپنے میاں سے کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں. خیر وہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک زندگی کا حصہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہماری میاں سے کبھی لڑائی نہیں ہوتی ہے, ہم ناراض نہیں ہوتے, تو وہ جھوٹ کہتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ ناراض ہو جاتی تھی تو وہ اکثر کہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم, لیکن جب وہ ناراض ہوتا تو کہتی تھی کہ ابراہیم کے رب کی قسم. تو آپ پہچان لیتے تھے کہ عائشہ ناراض ہے, کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی وہ, کہ ابراہیم کے رب کی قسم, تو سمجھ جاتے تھے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہسبینڈ وائف میں چیزیں چلتی رہتی, لیکن کبھی اپنے ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہو یا مس انڈرسٹینڈ ہو جو بھی ہو اپنے بچوں کے سامنے آپ لوگ اوائڈ کیا کریں. میاں بھی تو مل ہی جاتے ہیں آفٹر آل, لیکن بچوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جاتی ہیں, کچے ذہن ہوتے ہیں. تو آپ کے بچوں کی تربیت آپ پہ منحصر, جیسا میں نے آپ کو کھلے لفظوں میں کہا, جو لوگوں کے گھر میں دین کا ماحول ہوتا ہے ان کے لڑکے اس طرح ڈاکٹر بھی ان کا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے, کیونکہ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے جس کا کوئی نہیں وہ بدل نہیں ہے. آپ آج جا کے شادی کریں, کل آپ نکاح قبول ہے بول کے لڑکی گھر میں آ کے بیوی بن جاتی ہے, کسی کو منہ بولی بہن بھی بنانے آپ. لیکن ماں باپ یہ ایسے رشتے ہیں جو کچھ نہیں چاہتے سوائے محبت کے. آپ یاد رکھیں ہر رشتہ پیسے کا ہے. یہ حتیٰ کہ آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا بھائی بہنوں میں بھی پیسے کی بات آ جا رہی ہے. کچھ کہتے ہیں غریب ہے تو پوچھتے نہیں ہے, امیر پیسے والوں کو پوچھتے ہیں. بڑھیا جب جائیداد کی تقسیم آتی ہے تو بھائی بہن ایک دوسرے سے آپ کے کم زیادہ تقسیم کر لیتے ہیں. ایسے ایسے کیسز آج کل دیکھنے میں آ رہے ہیں. آپ کو میں کیا ہوتا, اور آج رسول نے فرمایا تھا کہ جو آخری دور آنے والا ہے وہ فتنوں کا دور ہے. فتنے ایک کے بعد ایک, جیسا مالا ٹوٹتی ہے تو اس کے موتی گرتے ہیں نا, اسے فتنے آ رہے ہیں. تو سورہ کہف کے 10 آیتیں روز پڑھا کریں, وہ فتنوں سے محفوظ ہونے کی وہ ہے. دیکھیں ہم اپنا کچھ نہیں کر سکتے, کبھی ہم خود مجبور ہوتے ہیں ہمارے گھریلو حالات کے تحت, ہمارے رشتوں کے تحت, لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں. بس آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدلیں, اے اللہ بس تو میرے لیے کافی ہو جاؤ. اور میں تو کہتی ہوں آج کل کے دور میں اچھی تربیت کریں اور اپنی اولاد سے کوئی امید نہ رکھیں, اللہ سے امید رکھیں. اے میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا, میرے کھانا پینے کا ذمہ دار تو ہے, میری صحت کا ضامن تو ہے. کیا پہلے کے لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ بولے ہاں پہلے کے لوگ بھی بیمار ہوتے تھے, ان کو صحت نہیں ملتی تھی. بولے میں تو یہی کہتی ہوں آپ کو 4 بیٹے ہوں, آپ کو 5 بیٹے ہوں, آپ کو 2 بیٹے ہوں, آپ کو 1 بیٹا ہوں, رکھے اللہ سے صرف امید. اے میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا, تو میرے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا ہے, بس میں کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں سوائے تیری ذات کی. میں نے تجھ پہ توکل کیا. اور آپ ایسا کر کے دیکھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رب آپ کو اپنے بیٹوں سے بہتر کھلائے گا جو آپ کے بیٹے بھی نہیں آپ کو رکھ سکتے. اللہ پہ توکل کر, اپنے اولاد کو تربیت, اور کبھی نیت خراب نہ کرے. یہ بیٹا میرا کل کو پوچھے گا, میرے بیٹے نہیں پوچھتے ہیں کوئی بات نہیں, میرا رب کافی ہے. خوشی خوشی بولے بچوں کو, نہیں پوچھتے نو پرابلم میرے بیٹے, میرا رب کافی ہے. بولے کسی کے پوچھنے سے آپ وہ نہیں ہوتا ہے, کسی کا اچھا بھلا نہیں ہو سکتا, اللہ پوچھنا چاہیے. اور ہمیشہ آپ اپنی نیتیں صاف رکھیں. انما الاعمال بالنیات, کوئی بھی کیوں نہ, کسی کو کچھ دے رہے ہیں کچھ لے رہے ہیں, ان سے اچھی توقع مت رکھیں کہ وہ کبھی آپ کے کام آئیں گے. دے دیا نیکی کر, دریا میں ڈال, سمندر میں ڈال, جو ہے اس میں ڈال, وہ واپس آنا وہ میرے رب کے پاس ملے گا. جو بھی ملے گا میرے رب کے پاس ملے گا. دنیا میں اس کی کوئی امید نہ رکھیں, آپ نیت کے ساتھ نیکی کرتے رہیں, اللہ تو میرے لیے کر. اگر کوئی انسان آپ سے, اور آپ سے نے فرمایا جو انسان رشتہ آپ سے توڑے اس سے رشتہ جوڑو. یہ رمضان کا بہترین مہینہ ہے, اپنے لوگوں سے جا کے معافی مانگے جو لوگ آپ سے ناراض ہیں, اللہ کے لیے معافی مانگے. یاد رکھیں اللہ کے لیے معاف کرے لوگوں کو. کتنے بھی لوگوں نے آپ پہ ظلم کیا ہو, کتنا بھی آپ کی جائیداد ہو کہ آپ کو دھوکہ دیو جائیداد کے معاملے میں, آپ کے وراثت کے معاملے میں, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. 2 گز زمین چاہیے, 2 گز کفن کے بعد. یاد رکھیں جس نے آج اگر
جس کے پاس 1000 گز کا فلیٹ ہو، 2-4 ایکڑ زمین ہو، کوئی کام نہیں آئے. زمین، فلیٹ، سب کچھ میرے رب کا ہے. ہمارا کیا ہے؟ وہ 2 گز زمین ہے. امیر ہو غریب ہو وہی وہ کفن میں جاتا ہے. نہ کفن کو جیب ہوتا ہے، نہ خبر میں تجوری ہوتی ہے. کیا لے جائیں گے آپ؟ بولے آپ اعمال لے جائیں. اپنے اعمال کو بہتر بنائیں. اور اعمال کو بہتر بنانے کی صرف یہ ہے کہ نیت خالص رکھیں، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں، لوگوں کو معاف کریں، چاہے آپ کی اپنی اولاد کیوں نہ ہو. کبھی ہوتا ہے بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ معاف کر دیں، بچے ہیں. آپ بتائیں ہماری عمروں میں جب آئیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے. معاف کرتے چلیں. الحمدللہ رب العالمین. آپ کے بچے کیسے بھی ہوں معاف کریں اللہ کے لیے. اپنے بہن بھائیوں کو معاف کریں، اپنے رشتہ داروں کو معاف کریں، اپنے دوست احباب کو معاف کریں، اپنے پڑوسیوں کو معاف کریں. ان سے جا کے آپ اچھے سے ملیں. کیوں کہ اللہ کا حکم. اللہ خود، آپ جانتے ہیں انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ ہوتا ہے. وہ جدھر چاہے موڑتا ہے، کبھی سخت کرتا ہے، کبھی آپ کے نرم کرتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کسی انسان سے بہت اچھی امید ہوتی ہے کہ یار اس کے پاس بہت سورسز ہیں، یہ میرا کام ضرور بنا دے گا. لیکن جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا کام نہیں بناتا. یار کیسا ہو گیا یہ؟ تو اس نے کبھی کہا تھا کہ بھائی ہمارے پاس آدھی رات چلے آنا. کیونکہ اللہ نے آپ کی طرف اس کا دل سخت کر دیا. آپ کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں ہے، شیطان لاتا نہیں ہے آپ کے ذہن میں. اور کبھی کبھی ایسے لوگ آپ کے کام آ جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچا بھی نہیں. روڈ پہ چلتے چلتے مل جاتا ہے، ارے کہاں جا رہے، ارے بھائی ارے میرے جان پہچان والے، ارے چلو وہاں کا جا رہے، میں میرا کام کروں. وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، میرا رب بنا کے بھیجتا ہے اس کو. یہ چیز کیا ہے؟ ہر چیز بولے آپ، یہ چیز نیت پہ ڈپینڈنٹ ہے بس. تو ہمیشہ آپ اگر جیسا کہتے ہیں نا کر والا تو ہو والا. اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے ساتھ اچھا، آپ کے ساتھ اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ آپ اگر خوشیاں بانٹیں گی آپ کے نصیب میں خوشیاں آئیں گی. آپ تکلیفیں بانٹیں گی آپ کے نصیب میں تکلیفیں آئیں گی. جو چیز آپ بانٹیں گی وہ چیز آپ کا وہاں سامنے انتظار کر رہی ہے. زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو اپنا کیان ملے گا. آپ یاد رکھیں. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کہتے ہیں بھائی ہمارے بچوں کے ساتھ ایسے معاملات کیوں ہوئے، ہم نے کبھی سوچا. ہو سکتا ہے آپ کی کوئی سی غلطی ہوگی جو اللہ تعالیٰ ماں باپ بچوں کے سامنے وہ چیز لایا ہوگا. اسی لیے آپ لوگ چاہتے ہیں اپنے بچے زندگی دنیا میں اچھی زندگی گزاریں. آپ بغیر مطلب ٹینشن کے تخوے والی، تو آپ اچھے رہے لوگوں کے ساتھ بس. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، آپ جانتے بھی نہیں ہے کون سی چیز کہاں پہ کرنا ہے، وہ میرا رب کرتا ہے. آپ میں سے کئی آپ نے سورہ کہف آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے، آج تو آپ نے پڑھا ہوگا فرائیڈے جی. اس میں جو قصہ بیان کیا گیا کہ جو لڑکوں کی جو زمین تھی، جو آپ نے سنا ہوگا کہ 2 لڑکوں کی زمین تھی، اس میں قصہ واقعہ ہے کہ اس کے نیچے خزانہ تھا اور وہ لڑکے یتیم تھے اور وہ شہر میں رہتے تھے اور اللہ چاہتا تھا کہ اس خزانے کی حفاظت کریں. تو اللہ حضرت آپ کے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب دونوں اس شہر میں آتے تو خضر علیہ السلام سے وہ دیوار بنوانے لگاتا ہے، اللہ کے حکم سے بنا دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں سے آپ نے کھانا مانگا تھا، انہوں نے کھانا تو نہیں دیا، چلیے آپ نے جو دیوار بنائی اس کی اجرت لے لیتے. تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو تم سوال مت کرو، بس تمہارا میرا یہاں سے تعلق ختم. کیونکہ اللہ کے ارکان میں حکمت ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں. اب میں تمہیں حکمت بتاتا ہوں اللہ کی. اس کے یہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو یتیم بچوں کا تھا اور اللہ چاہتا تھا کہ جب وہ جوان بڑے ہو جائیں جب ان کو ملے، اسی لیے میں نے اللہ کے حکم سے اس پہ دیوار بنا دی. اگر نہیں بناتا یہ دیوار اور ٹوٹ جاتی، لوگ خزانہ گاؤں والے چرا لیتے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے بتائیں آپ. ماں باپ اگر نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے. ماں باپ نیک ہوں. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے جو بھی ہوا توبہ کریں، استغفار کریں. اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں توبہ گڑ گڑا کے اپنے آپ کو معاف کرائیں یہ مہینہ اور یہاں سے بدل جائیں. کچھ کرنا نہیں ہے آپ نے. 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، لوگوں کے دل نہ دکھائیں. کوئی آپ سے آ کے لڑے تو ہمیں روزے میں کیا کہا گیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی لڑے تو آپ کہیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں. اسی طرح عام زندگی میں بھائی چھوڑے کیا چاہتے ہیں ہم، یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے لے لیں. وہ خود آپ کے سامنے جھک کر چلا آئے گا. اپنی زبان آپ نے کیا فرمایا، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو تو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایک زبان اور شرمگاہ. شرمگاہ کی حفاظت الحمدللہ رب العالمین کر لیتے، لیکن زبان جو 32 گیٹوں کے پیچھے رکھی گئی اس کی حفاظت ہوتی ہی نہیں ہے. آپ بتائیں. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے کہا کہ ایک جوک بولے، کچھ انعام رکھا تو لوگوں نے بڑی بڑی باتیں بولے کہ کسی نے کہا کہ بھائی میں 10 شیر سے لڑ کے آیا ہوں، کسی نے کہا کہ میں پلین سے کودا ہوں.
تو ایک عورت نے کہا کہ دو عورتیں بیٹھی تھی، نہیں ایک آدمی نے کہا کہ دو عورتیں بیٹھی تھی اور 3 گھنٹے خاموش بیٹھی تھی. تو کہا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، عورتیں کبھی خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتی ہیں 3 گھنٹے. پھر وہ 2 عورتیں، آپ دیکھیں کہیں بھی آپ جائیں، ہاسپٹل جائیں 10 منٹ بیٹھیں گے، اچھا کیا بتائیں نہیں آیا، اچھا کہاں رہتے ہیں، کب سے آ رہے، فلائٹ میں جائیں، پلین میں، ایئرپورٹ پہ جائیں، اچھا پہلی بار جا رہے ہیں آپ، اچھا کب جا رہے ہیں آپ، کب واپسی کب ہے، جہاں جائیں عورتیں باتیں کرتی ہیں. چلیں بات سعودی عرب، آپ یقین کریں سبحان اللہ کیا پیاری جگہ ہے وہ جہاں اللہ نے قرآن نازل کیا. سعودی عورتیں، آپ نے انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو دکھائے. میرا خود اپنا پرسنل تجربہ، دانت کے ٹریٹمنٹ کو میں ایک ہاسپٹل گئی تھی، آپ یقین کریں 1 گھنٹہ میں نے بیٹھا، وہاں 4-5 عورتیں ایک کے بعد آئی، ایک 15-20 منٹ، اس نے سلام کیا، وہ انٹر ہوئی، السلام علیکم کہا اور خاموش. آپ امیجن کر سکتی ہیں 1.5 گھنٹہ 5 عورتیں ایک ہی کمرے میں انہوں نے گزارا کیا. میں بھی ان میں کی ایک. ہم تو ایسے عربی نہیں آتی زیادہ، ہم خاموش بیٹھتے ہیں، ہماری تو مجبوری ہے. وہ تو آپس میں عربی بہترین آتی ہے انہیں، لیکن سلام کرتی ہے خاموش. اور اسی طرح بند ہوتا ہے، وہاں پردے کا بہت انتظام ہے. آپ بتائیں اسی طرح بند ہوتا ہے، عورتوں کے بیٹھنے کا روم الگ، آدمیوں کے بیٹھنے کا. مگر مجال ہے کوئی عورت سلام علیکم سے ہٹ کے کوئی بات کرے، سبحان اللہ. وہ اپنا اعمال نامہ خراب کرنا نہیں چاہتی ہیں یہاں کے جیسا. جی تو یہاں کے جیسا لوگ آپ کے کرتے ہیں لوگ. تو انسان کو چاہیے کہ آپ کبھی بھی اپنے اعمال کی فکر کریں. اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہم بیٹے بہوؤں والے لوگ ہیں. بس میں بھی اپنے بیٹے کی لیے بہو دیکھ رہی ہوں، دعا کریں آپ لوگ نیک صالح بہو ملے انشاءاللہ، اللہ آپ سب کو بھی ملے. تو برحال آپ دیکھیں آپ کسی کی بھی بیٹی ہو، اس پہ سے میں آپ کو 2 منٹ بولنا چاہوں گی ضرور. کس کی بھی بیٹی ہو، کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، آپ یاد رکھیں جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو تو آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں. داماد اچھا ہو، میری بیٹی کو بہت چاہنے والا ہو، اور داماد سے آپ شادی کر بھی دیتے ہیں اچھے پیسے والا ہو. اور جب داماد کے ساتھ آپ کی بیٹی آتی ہے تو گھر کا ہر فرد اس کو اٹھ کے خوش آپ گلے لگاتا ہے، داماد کی عزت کرتا ہے. میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے. آپ پکوان سے خاص پکوان ہوتے ہیں داماد کی کیا کہنا چاہیے آپ کے تشریف آوری پیسہ، لیکن جب بہو اپنے گھر آتی ہے تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے. آپ بول کیوں، کیا وہ کوئی، آپ جب داماد کو اپنی بیٹی کو کیوں داماد کو خوش رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھے، بولے ہاں. اور آپ کے بیٹا آپ کا اپنا ہے، جیسا چاہے بہو کے ساتھ بہیو کرنے کا آپ اختیار ہے. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں، آپ نے جو بویا ہے آپ وہی کاٹیں گے. بس اگر آپ اپنی بہو کے ساتھ، میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے، اگر آپ بہو کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گی آپ کی بیٹی کی زندگی تکلیف دے رہیں گی. آپ یاد رکھیں، یہ میں نے اپنا مشاہدہ کر کے بتایا ہے، ذاتی میں نے مشاہدہ دیکھا. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کو اچھے سسرال ملے اور اچھے گھر ملے تو اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا رہے. یاد رکھیں اپنے بہوؤں کے ساتھ اچھا. دیکھیے ایک لڑکی کیا چاہتی ہے، مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ ایک لڑکی کو بیاہ کیا چاہتی ہیں، اپنے ساتھ آپ سے کھانا کھلائیں، اپنے ساتھ بٹھائیں، اپنے ساتھ اچھا اس کو ہنسی مذاق آپ جو کرتی ہے کریں. کیا چاہیے آپ کو؟ ارے وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، اس سے آپ کی نسل چلنی ہے. دعائیں لیں کیوں مرتے وقت. اچھا ابھی ایک چیز یہ بھی دیکھیں، ساس کہتی ہے ہماری بہو پوچھتی نہیں ہے. ایک بات میں اس کا طریقہ میں بتاتی ہوں. آپ بولیں جب عورت جوان ہوتی ہے اپنی بیٹی کو جب بہو کر کے لاتی ہے، جب اس پر ظلم کرتی ہے، ظلم کیا جو بھی اس کی ہر بات کو ڈینائی کیا، اس کی کوئی بات سنی نہیں، اس پہ اپنا مرضی تھوپی. جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، جب بہو کے انتقام لینے کا وقت آتا ہے بہو بھی اپنا ظلم بتاتی ہے. آپ بتائیں ہم بھی بہو، ساس بھی کبھی بہو تھی. بولے آپ سب عورتیں ہیں یہاں پہ الحمدللہ. تو یہ تو لازمی بات ہے، تو پھر ساسوں کو برا نہیں ماننا چاہیے. ہماری بہو ایسا کیوں کر رہی؟ آپ نے کیا کیا، اپنا وقت یاد کرے. آپ نے بھی تو بیچاری کو جو لائے اس کے ساتھ اپنے غلط برتاؤ کیا. بولے بیٹیاں ماؤں کو کیوں پوچھتی ہیں، بہویں کیوں نہیں پوچھتی؟ کیونکہ بیٹیوں کو آپ نے بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح نہیں رکھا. آج ایسے بھی گھرانے ہیں جو بہویں اپنا نوالا ساس کو کھلاتی ہیں، میں نے دیکھے. آپ بتائیں کیوں کہ ساس اس کو بیٹی سمجھتی ہے. بتائیں دیکھیے جیسا میں نے آپ سے کہا نا کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہو کو اگر کبھی غلط رویہ رکھا تو بہو ڈیفینیٹ بولے گی آپ نے. تو یہ چیزیں ہماری زندگی کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. یہ اللہ کے حکم سے وہ آپ کی بہو بنی، آپ کے بیٹے کے نصیب میں لکھی تھی اس نے. آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام بھی ہوگا کیسا ملے، شاید آپ سبھی جانتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب زندہ کر کے جنت میں رکھا تو اکیلے جنت میں پھرتے رہے، گھومتے رہے. تو آپ کو اپنے اکیلے پنے سے بڑی وہ ہوا
तो एक दिन आप सोकर उठे तो देखा कि औरत आपके बाजू बैठी हुई है, तो फिर तू कौन है? तो आके मैं हव्वा हूँ। तो हव्वा का जो मीनिंग है वो है कि आपके जिंदा वजूद, हवा को जो आप मीनिंग है उसका है कि जिंदा वजूद। तो कहा कि मुझे अल्लाह ने आपके लिए पैदा किया। तो औरत मर्द की तस्कीन है, याद रखें आप। औरत मर्द का टेंशन नहीं है, जैसे अक्सर आदमियों को टेंशन देती हैं औरतें। टेंशन नहीं है, तस्कीन है। आज चलन ईद की जो खुतबा, एक ईद का खुतबा था, देकर जा रहे थे, कुछ औरतें बैठी हुई थी, तो औरतों की तरफ उंगली कर कर कहा, क्या है औरतों की जमात, मैंने तुम्हारी अक्सरियत जहन्नुम में ज़्यादा देखी है, सदका ज़्यादा दिया करो। सदका अल्लाह का गज़ब ठंडा करता है, आपके गुनाहों को मिटाता है। तो सदका ज़्यादा, और तुम मर्दों की नाशुक्री होती है। आप देखें, एक औरत की शादी 20-25 साल में होती है, ठीक है, बेचारा शौहर वो जो बोले करता है। कुछ शौहर तो ऐसे होते हैं अपने माओं को भी छोड़ देते बीवी के कहने पे, बहन भाइयों से भी ताल्लुक वो कर देते। फिर बीवी इतना होने का 20-25 साल के बाद बोलती क्या करे आप? अगर एक चीज़ उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाती है, उसने कुछ डिमांड की और अगर उसे नहीं दिया, देखिए आप कर सकते थे आप, लेकिन आप करें नहीं। बेचारे का पूरा किया धरा चला गया। उसने कितनी घंटे उसने ओवर टाइम की अपनी बीवी के लिए, उसने अपन कपड़े नहीं बनाए, अपनी बीवियों को उसने कपड़े बनाए, अपने बच्चों को उसने, आपने कई मर्द हज़रात को देखा होगा, बेचारे वही पुराना कुर्ता पजामा पहन के नमाज पढ़ते, अपने बीवी बच्चों को नए सैंडल, बच्चे खुश होते हैं वो करते। कभी आप सोचें अपने हस्बैंड के बारे में। मैं तो कहती हूँ बहुत मसलूम शख्सियत है मर्द की, औरतें उतना ही उस पर जुल्म करती हैं। उन्हें भी अपना आपके लाइफ पार्टनर अल्लाह ने आपको साथी बनाया ज़िंदगी का, उन्हें भी खुश रखें आप बोले। और कुछ औरतें तो ऐसी होती है, मियाँ भी दरवाज़ा भी नहीं खोलते, शुरू हो जाती, आज देखा सुबह क्या हुआ, वो बेचारा थक हारा, बोले काम करके वापस आता है, उसको ज़हनी सुकून चाहिए, उसको फिजिकल सुकून चाहिए, उसको मेंटल सुकून, उसको आती परेशानियाँ, अरे वो सर बात लगा के बैठ जाती है। क्या है बोले, अपनी फिक्रें बोलें, शौहर के साथ शेयर करें, लेकिन बेचारे को पानी पिलाएं, खाना निकालें, उसको आराम से बिठाएं, दिन भर की तफसील उसे पूछें आपने कैसा दिन गुजारा आज, कोई बात है तो उसको अच्छे अल्फाज के साथ, कि मियाँ परेशान ना हो जाएं, क्योंकि मियाँ को बोले बगैर बातें वो भी हमारी कंप्लीट नहीं सकती हैं, वो मसले का हल औरत कमअक्ल होती है। तो आप से किसी मुझे यार आज भी मैं पढ़ रही थी, तो बोले तुम्हारे जो हैज़ के दिन होते हैं ना, वो अक्ल कम कर देती, तुम तो नमाजें नहीं पढ़ती, रोज़ा नहीं रखती, तो उसमें औरत कम अक्ल होती है। मर्द है क्या, आप 10 घंटे आप आपके मियाँ को बिठा के बात करें, 3 घंटे बात करें, देखो आप ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और सुनेंगे, हाँ ठीक है चलो कर लो खलास, अच्छा तुम ऐसा समझते हो, ओके। आपके 3-4 घंटे आप भौंकती रहती है पीछे, मैंने चुप कैसे आया कि यही बात कहना था तो आपने पहले क्या देखा था, आपने कुछ अल्लाह ने बनाया ऐसा उन्हें, आप बताएं, और वे खटाखट फैसला करते हैं 1 सेकंड में, बोले यस और नो, ये हमारे जैसा लग पड़े बोले। फोन पे भी कह देखिए आपको मैं बात बोली थी, याद है ना आपको, आप बोलिए 1 घंटे के बाद, अरे वो 1 घंटे तक उसको परेशान किया, और मियाँ सोचता रहा भाई बेचारी क्या बीवी, क्या करूँ। और आप देखें 4 औरतें 2 औरतें से मिल जाएं तो हल निकाल लेती है, देखो मेरा बच्चा ऐसा करा, अरे नहीं तुम क्या करो, ऐसा करो, अपनी बहू को ऐसा करो, फिर ऐसा बहू ऐसा करेंगी ना, वो हल निकल जाता। बेचारे मर्द 4 भी एक दुकान में काम करते हैं तो अपने घर की बातें लोगों को नहीं कहते, अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपने बहू, अपने बेटों के। आप देखें 10 मर्द अगर बैठते हैं तो घर की कोई बात नहीं करते, औरतें जहाँ बैठी अपने घर की बातें लेकर शुरू हो जाती है, वो पूरी फैमिली को इंट्रोड्यूस करा देती है 15-20 मिनट 1 घंटे में। हाँ मेरा बड़ा बेटा ऐसा, दूसरा बेटा ऐसा, हाँ वो मेरी बेटी ऐसी, वो दामाद बहुत है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अरे क्या ज़रूरत अपने घर की बातें किसी को बोलने को, बताएं, वो आएंगे आपके मसले हल करने को। बोले अल्लाह से अगर कोई चीज़ आपकी सही नहीं है तो मेरे रब से मांगे, मिन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगे। बोले आप हर चीज़ मसब्बब सबब से मांगे, मिन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगे, क्यों घर के आगे हाथ फैलाते हो, बंदे हो अगर रब की तरफ से मांगे, वो आपकी तकलीफें दूर करने वाला है। अपने शौहर के साथ बैठे, बच्चों के मसले तो अच्छे हंस के बोल के खिलाएं पिलाएं, हल करें उनके साथ, घर की बात बाहर न जाने दें। लोग क्या है फ़ायदा उठाते हैं ये बातों का, अपने घर का तमाशा बनाते हैं। जो भी बातें अपने शौहर के साथ बैठे हल करें, आप दुआ करें, अल्लाह खुद हल करेगा, ना कि पूरे ख़ानदान में बातें आम करें। आप तो भूल जाएंगे, लोग याद रखेंगे उसको, अरे वो पिछले साल तो मिले थे, हाँ अच्छा होगा तुम्हारा बेटा, अब आपको तकलीफ आया, कहीं को बोली कि मैं 2 दिन के बाद ही सब सही हो गया। ये इंसानी फितरत है, आप याद है, खास तो औरतों की फितरत है। तो क्यों भाई
आप आपके घर के बारे में कोई कुछ बोले आपको बर्दाश्त होता है? नहीं बर्दाश्त करते हम अपने बच्चों के ताल्लुक से, हस्बैंड के ताल्लुक से, हमारे ताल्लुक से। बेशक गुस्से में बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन सामने वाला कुछ कहे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो क्यों कहें भाई, थोड़ा सब्र करें। जब गुस्सा है तो हॉस्पिटल में शैतान जिम पड़े, अल्लाह की पनाह में चले जाएं। अल्लाह ताला बिल्कुल आपको, मेरा रब अपनी पनाह में ले लेगा, शैतान आप पे वार नहीं करेगा। शैतान तो चाहता ही है कि आपके रिश्ते तुड़ाए, आपको वो करे। टाइम हो गया क्या है बेटे? नहीं, बिछाना करना भी रहता शायद ना, अभी है थोड़ा टाइम। अच्छा ठीक है, लो। तो मेरे कहने का मतलब आप तमाम से यही है, घर की बातें घर में रखें, अपने शौहरों को हद से ज़्यादा मोहब्बत है। आप याद रखें, मर्द इंसान चाहे बेटा हो, चाहे शौहर हो, चाहे बाप हो, मोहब्बत का भूखा होता है। हमारे लिए वो लोग 10-12 घंटे बाहर काम करके आते हैं। आप बताएं, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, बेचारे धूप में, आप घर में 10 बार फ्रिज खोल के ठंडे ठंडे पानियाँ पीती है गर्मी में, वो बेचारे के बारे में सोचें। जिस जगह भी वो काम करते हैं, वो गर्म पानी मिला तो पी लेते हैं, कुछ पानी नहीं मिला तो नहीं पीते हैं। वो जिस जगह भी काम करते हैं, चाहे वो शॉप में करें, चाहे कहीं और करें। हाँ, जब आदमी, और इसीलिए आप देखें मर्दों की उम्रें कम होती हैं, औरतें ज़्यादा जीती हैं। वजह क्या है? हर चीज़ वो बेचारे दिल पे लेते हैं, उनको दिल बंद हो जाते हैं चलना। बोले हाँ, औरतें ज़्यादा उम्र पाती हैं। क्यों? क्या आप सब शेयर कर लेती है अपने आस पास बैठे लोगों से। बोले अपने दिल पे बोल सकती नहीं है, टेंशन बीपी उनका बढ़ता ही नहीं है। बता दिया, फोन नहीं है तो फोन पे बता, अच्छा सुनो, उन्हें बस टाइम नहीं है, तुम सुनो तो सही, ऐसा हुआ, अच्छा फिर कब फोन करूँ? 1 घंटे का फ्री होते ही करता हूँ। एक बात बोलनी है, अब उसके भी पेट में दर्द। अरे क्या हुआ कि ठहरो, मैं जल्दी करता हूँ। अच्छा आप छोड़ दो, बाद में तो तुम बोलो क्या बात क्या है, घर का तमाशा बनाती है इस तरह। बोले हाँ, ये औरतों की फितरत होती है। क्यों अपने शौहर की बातें किसी से शेयर करें? क्यों अपने बच्चों की बातें किसी से शेयर करें? क्यों अपने घर, क्या वो आपका सोल्यूशन है? क्या वो जिंदा तिलिस्मात है क्या हर चीज़ का बताया? क्या गोल के पी लें आप, आपको कम हो जाएगी, आपके दोस्त है बाप? नहीं। हाँ, एक चीज़ करें, लोगों से दुआ करवाएं। अगर आपके शौहर सही नहीं है या आपके बच्चे, लोगों से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग दुआ करवाने आते थे। दुआ करवाएं, हो सकता है आपकी दुआ में असर हो, सामने वाले की दुआ में असर हो जाए, लेकिन अपने घर के मामला खुद हल करें। अपने शौहर की, अपने बच्चों की बुराइयाँ, और अब याद रखें, शौहर की बुराइयाँ हरगिज़ किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। आपका शौहर आप ही का शौहर है, याद रखें। नमाज, हाँ लिबास, और लिबास की भी आप याद रखें, ये लिबास का ख़ास तौर से हुक्म भी अल्लाह ताला ने कुरान में दिया कि ऐसा लिबास पहनना चाहिए। और मैंने ख़ास तौर से लोगों को देखा बुरखे बड़े टाइट पहन लेते हैं। हाँ अच्छा, वो कह रही हैं, ओके। तो आप नहीं, ये भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जब रोड पे चलते हैं पैदल, तो आप उनका पूरे फिगर्स दिखते हैं। ये अबाया ऐसा नहीं पहनना चाहिए। कुरान में सूरह अहज़ाब में ये हुक्म है कि अपनी चादरें अपने ऊपर से रखें, चादर में आपका कोई फिगर नहीं दिखता। तो इस बात का ख्याल रखें। जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के एक बार हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा आज जो कह रही थी, ये लोग बैठी हुई थी, बातचीत चल रही थी हज़रत आयशा से, तो हज़रत आयशा ने कहा कि मैं जब मर जाऊँ तो मेरा जनाजा रात में ले जाना, क्योंकि मेरे जिस्म से लोगों को पता चले कि कोई औरत की ये बॉडी है। तो उन्होंने कहा तो तस्मा ने कि मैंने हबशा में देखा था, जब हिजरत को मैं गई थी, वहाँ पे औरतों के जनाजे में ऐसा 1-2 कमान बनाकर उस पर चादर डाल दी जाती थी। तो उन्होंने बना के बताया उस वक्त, तो कहा कि मेरा जनाजा इसी तरह ले जाना। तो आप सोचें, उन्होंने मरने के बाद भी अपने आप को लोगों के सामने आया नहीं करना चाहिए, तो ये करना चाहिए। और शौहर की जहाँ तक बात है कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखें यहाँ पे अगर मेरे कुछ कटावा है, कोई धब्बा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग उसे देखें, या आप चाहेंगे कि ये चीज़ आप देखें। तो उसी तरह मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। मतलब अगर मर्द में कोई बुराई भी है तो औरतों को किसी के सामने कहना नहीं चाहिए, याद रखें। क्योंकि औरत की बुराई कभी मर्द, आपने नहीं सुना होगा, किसी के सामने करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, तुम जो चीज़ नापसंद करते हो हमने उसी में तुम्हारी हो सकता भलाई रखी हो। आप देखें, आप 100% हस्बैंड वाइफ को लें, उसमें से जो सुनने में आता है 60% के तो बिल्कुल ख्यालात नहीं मिलते, वो एक ईस्ट जाता है, एक वेस्ट जाता है। और 40% हस्बैंड वाइफ ऐसे होंगे जो एक दूसरे से मुतमईन है, या हो सकता है 20% हो। जिंदगी गुजर जाते, लेकिन मियाँ तो मुतमईन ही नहीं होते। आप बताएं, जिंदगी वो गुजर जाते क्यों? मतलब बच्चों के लिए बेशक करना भी वही चाहिए। तो आप कभी भी अपने शौहरों की बातें, अल्लाह ने कुरान में खुद हुक्म दिया है
کہ اپنے شوہروں کی اپنی باتیں وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہے. اگر آپ نے کی ہو اپنے شوہروں کی باتیں کسی سے تو پہلے توبہ استغفار کر لیں. یہ معافی کا مہینہ ہے, اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آئندہ ایسا نہ کروں. کچھ کہنے کی آپ؟ اچھا یہ لباس, اچھا اچھا تربیت, ہاں اچھا بالکل بالکل. آپ دیکھیں مدینے میں ہر گھر سے آپ قرآن کی آوازیں آتی تھی, قرآن کی آوازیں آتی تھی مدینے کے ہر گھر سے. کیوں آتی تھی آپ بتائیں؟ کیونکہ گھر کا ماحول تھا. ابھی جیسا میری بہن نے کہا کہ آپ لوگ ہر چیز آپ پہ ڈپینڈ ہے, آپ یاد رکھیں. مائیں جتنا بڑا رتبہ اللہ نے ماؤں کو دیا ہے نا وہ کسی کو نہیں دیا. تو ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں. آپ نماز پڑھ رہی ہو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نماز پڑھیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بچے کالج کو جاتے ہوں اسکول جاتے ہیں, سب میں پہلے اٹھ کے انسان ٹوائلٹ ہی جاتا ہے, چاہے بڑا ہو یا چھوٹا. وہاں جب جائے تو انہیں کہے بیٹے وضو کر کے باہر نکلے, نماز پڑھے. اگر فجر کو اٹھائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر فجر مس ہو جائے, بچے نہیں اٹھ سکتے, کوئی بات نہیں. جب وہ صبح اٹھے 6, 6:30, 7 بجے, انہیں کہے وضو کر کے آئیں, بیٹے میں ٹیبل پہ ناشتہ لگاتی ہوں یا دسترخوان بچھاتی ہوں, تم پہلے نماز پڑھ کے آؤ. جب وہ نماز پڑھ لیں تو انہیں کہے کم سے کم اپنے گھر کا آج سے رول بنائیں, 3 آیت پڑھ کے. ہماری استاد ڈاکٹر فرحت ہاشمی کہتی ہے کم سے کم 3 آیت پڑھنے چاہیے. تو کم سے کم 3 آیت پڑھے بغیر وہ گھر سے جانے نہ دیں, جانے نہ دیں گھر سے. تمہارا 15 منٹ پہلے اٹھائیں جو وقت آپ اٹھاتی ہیں کل سے. نہیں میں تو تمہیں جانے نہیں, تم پرواہ تمہارے اسکول میں آج ایبسنٹ ہونی ہے ہونے. آپ صرف 10-15 دن اس طرح کریں, ان کو خود عادت ہو جائے گی. اور جیسا بچے آئیں اور انہیں اٹھتے ہی سلام کرنے کی تاکید کریں. ہمارے پاس یہ رواج نہیں ہے, یا آپ سلام کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, بولے آپ سب. انہیں بچوں کو سلام کرنے کے لیے کہیں, اور جاتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ, نماز پڑھائیں, قرآن پڑھائے جائے تھے. آنے کے بعد ان کی کون سی نماز چھوٹ گئی جو وہ اسکول میں نہیں پڑھے. بیٹے فریش ہونے تو جاتے ہیں نا, یونیفارم اتارنے جاتے ہیں, کپڑے بدلنے جاتے ہیں, وضو کر کے آئیں, وہ وقت کی نماز پڑھیں, پھر آپ ان کے لیے کھانا لکھیں. سو جاتے ہیں سو جائیں. اصل 5 وقت کی نماز پڑھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بولا یا رسول اللہ میرا ایک دوست ہے, ہر برے کام کرتا ہے مگر نماز وقت پہ پڑھتا ہے. تو کہا کہ نماز اسے برائی چھڑاتی. آپ صرف بچوں کو نماز کا پابند بنا دیں, قرآن کا پابند بنائیں, آپ کے بچوں کی ہر برائی چھوٹ جائے گی. آپ پہ ڈپینڈ ہے. اور بچوں سے کہیں کہ صلہ رحمی کریں. اگر اسکول میں یا کالج میں کسی سے لڑائی نہیں, ہاں, اور اگر کوئی تمہارا کچھ اور تمہارے کو کوئی ٹیچر کے سامنے کوئی بے عزت کرتا ہے وہ کرتا ہے, خاموش رہیں. اللہ تعالیٰ اس کو پروف کر دے گا تھوڑی دیر کے بعد, لیکن اپنی صفائی پیش نہ کریں, خاموش رہیں. اور بچوں سے کہیں کہ لڑائی جھگڑا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یفسدوا فی الارض, میری زمین پر لڑائی جھگڑا مت کرو. یہ بات بچوں کے دل میں بٹھا دے, نہ دوستوں کے ساتھ, نہ پڑوسیوں کے ساتھ, نہ کسی کے ساتھ. اور انہیں نماز قرآن کی آپ اتنی ان کے اندر بھر دیں کہ وہ خود قرآن لے کے بیٹھے. آج میں نے نہیں پڑھا, بس ایک ہفتہ انہیں 3 آیتیں پڑھائیں, پھر ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بیٹے 1-2 آیتیں پڑھا لینا, پھر 5 منٹ اور زیادہ کریں. پھر وہ بچہ دیکھیں ہم قرآن کو اس کو اتنا, اور جب وہ قرآن پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کا ایک سرا میں نے پکڑ رکھا ہے اور ایک سرا لوگوں کے لیے چھوڑ دیا, کڑا آپ کے سورہ آیت الکرسی میں جو ہے اس کو تھامے رکھو. تو ہمیں کیا چاہیے, وہ قرآن کے کڑے کو پکڑ لیں تو دنیا میں کبھی ہم نہیں بیٹھے. بس آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے اچھے رہیں, تو بس یہ 2 کام کریں, وقت پہ نماز پڑھائیں اور قرآن پڑھے بغیر ان کو گھر سے جانے نا. وہ لوگ جیسا انہیں یہ بات اس طرح سمجھائیں, میرے بیٹے آپ اسکول میں آ کے ہوم ورک کرتے ہیں, کس کے ڈر سے کرتے ہیں؟ ٹیچر کل مارے گی, کل پنش کرے گی. آپ جب ہوم ورک کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے, قرآن بھی آپ کا ہوم ورک ہے. یہ اللہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا. یہ ایسا آئے گا جب عذاب کے فرشتے ہاتھوں میں آگ لے کے آئیں گے تو قرآن سے آ کے بچا لے گا. اللہ یہ مجھے روز پڑھتا تھا, اللہ مجھے روز پڑھتا تھا, اللہ مجھے روز پڑھتا تھا. بتائیں, چٹکا دے کے بتائیں اگر بچے کا نہیں پڑھتے تھے. اس طرح جب چٹکا دینے والے فرشتے آئیں گے تو قرآن پڑھ, روزہ یہاں سے آئے گا, اللہ اس کو اللہ تعالیٰ سے سزا نہ دے, فرشتے یہ قرآن پڑھتے. صدقہ آئے گا, نماز آئے گی, آپ بتائیں ہر نیکی آپ کے ساتھ آئے گی.
बस हमारा काम क्या है, आज आप लोग यहाँ से अहद करके उठे। देखिए हम कमज़ोर से बनने हैं, आपकी तरह मैं भी इसी मिट्टी से बनी हूँ जिस मिट्टी से आप बने, लेकिन हमें अल्लाह से दुआ मांग के दुनिया के सफ़र में आगे बढ़ना है। क्या है मेरे रब, तो हमें, हमारे शौहर, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाले नस्लों को नेक साले बना, अल्लाह मुत्तकी परहेज़गार बना, ईमान वाली ज़िंदगी दे, तक़वे वाली ज़िंदगी दे। तो ऐसा बंदा बना जिसको तू पसंद करता है मेरे रब, तू पसंद करता है। अल्लाह हमारे कबीरा सग़ीरा गुनाह को माफ़ कर, अल्लाह हमारे गुनाहों को तो नेकी में बदल, तू ऐसी नेकी करा जिससे तू हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह हमारे शौहरों, हमारे बच्चों को, हमारे आंखों की ठंडक, मुत्तकियों का इमाम बना। या अल्लाह हमारा हर वक्त, हर लम्हा बस तेरे ज़िक्र और इलाही में गुज़रे, क्योंकि अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत के लिए पैदा किया। और इंसान आज सुबह क्या रास्ते में बनेंगे, अच्छा साहब दोपहर में क्या बनेंगे, तुम क्या बनाए, समझ में नहीं आ रहा। ये पकाने की झंझट तो ऐसी लगी हुई है, ज़िंदगी इसी में गुजर गई। अब खाने पकाने में आधी ज़िंदगी गुजर जाती है इंसान की। क्या पकाना, क्या खाना, क्या पकाना, सुबह का वक्त हो दोपहर, दोपहर का वक्त हो शाम। खाना पकाना छोड़े, अल्लाह ने खिलाना है, मेरे रब खिला देगा, लेकिन आपको जो जिम्मेदारी मेरे रब ने दी है वो पूरी करने की कोशिश करें। बस अपने बच्चे, आप सवाल किए जाएंगे क़यामत के दिन, तुमने अपने बच्चों को क्या दिया। अगर आपने नेक बनाया तो वो आपके बच्चे आपके लिए सदक़ा जारिया, सवाब जारिया बने। अगर आपने उनको गुनाह की वो दी, आप बताएं, तो फिर वो आपके लिए अज़ाब जारिया बनेगी। एक माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और औलाद अगर नेक होती है, आप यकीन कर मेरे माँ बाप के लिए दुआ करें आप लोग जिनके माँ बाप गुजर गए, अल्लाह मेरे माँ बाप को माफ़ करना और उनको जन्नत में दर्जे बुलंद कर। तो वो लोग कहते हैं अल्लाह ताला हमारे क्यों दर्जे, आपको पता है 99 दर्जे हैं जन्नत के। तो जब उनके दर्जे बुलंद होते हैं तो वो लोग पूछते हैं या अल्लाह ताला से पूछते हैं कि हमें क्यों ये दर्जे में हमें अपग्रेड किया गया। तो तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे दुआ मांगी, सुभान अल्लाह। आप बोले ये किस कैसा हुआ, ये आपने अपने बच्चों को दुनिया में नेक बनाया, आपने बनाया अपने बच्चों को नेक। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप की मग़फ़िरत कर। अब बच्चों से ये दुआ मांगने रहे, अल्लाह मम्मा पापा सबको अच्छा रखे, मेरे भाई बहनों को अच्छा। बच्चों को दुआ याद करवाएं बच्चों को बिठा के साथ दुआएं। जब वो बच्चे आपके लिए दुआएं मांगेंगे, जब आप याद रखें मैयत के साथ 3 चीज़ें कब्रिस्तान जाती हैं, एक माल, एक औलाद, एक आमाल। माल और औलाद वापस आ जाती है, आमाल उसके साथ दफन हो जाते हैं। बस मैयत को इंतज़ार रहता है कि मेरी औलाद मेरे लिए क्या भेजेगी। और औलाद ऐसी है, दफना के आते ही चलो खाना निकालो, एक दिन गम करते हैं, 2 दिन गम करते हैं, फिर दुनिया में गुम हो जाते हैं। अगर आप अच्छी नेक और साले औलाद छोड़ जाएंगे, रोज़ वो आपके लिए दुआ करेगी, अल्लाह तो मेरे माँ बाप की खबरों को अल्लाह ताला जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक रोशन कर दे, अल्लाह उनकी खबरें रोशन कर, अल्लाह उनकी खबर में जन्नत की तरफ से खिड़की खोल, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उनकी खबर के अज़ाब से बचा, दोज़ख की आग से बचा। ये आप पे डिपेंड है अपने बच्चों से किस तरह उनको सवाब जारिया बनाए या उनको अज़ाब जारिया। बच्चे कोई गुनाह का काम करके आते हैं, आप कुछ गलत काम करके आते हैं, उनको अप्रिशिएट ना करें, उन्हें जब भी सज़ा दें ताकि नेक्स्ट टाइम वो उस काम से रुक जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत आई, उसने कुछ चोरी की थी, तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे साथ रियायत कीजिए। तो कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी क्यों ना होती, उसे चोरी करते तो मैं हाथ काट देता। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको इतनी अजीज थी, सब में छोटी बेटी, लेकिन आपने क्या कहा कि अगर फातिमा भी ये करती तो मैं हाथ काट देता। तो आप सोचिए, बच्चे अगर अक्सर होता है अच्छा, तो आप सोचिए कि फातिमा रज़ी अल्लाह इतनी अजीज थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा तो अपने बच्चों को, बच्चे होते हैं स्कूल में से ये ला लिया वो ला लिया, तो बच्चों को कहें कि ये चीज़ें अपनी चीज़ अपनी होती है। ठीक है, चलें इंशाल्लाह इजाज़त दें, फिर अगले जब अल्लाह ने चाहा आपसे मुलाकात यहाँ पे होगी। बस मैं आप तमाम से यही अर्ज़ करना चाहती हूँ, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़े, वक्त की पाबंदी के साथ अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, बच्चों के लिए बेहतरीन सदक़े जारिया आप लोग अपने बच्चों को बनाएं। अल्लाह हम सबसे कबीरा सग़ीरा माफ़ फरमाएं। हम जिस मकसद के तहत यहाँ मिले हैं, अल्लाह ताला आप सब जानते हैं, फरिश्तों ने अपने परों से इस जगह को घेर रखा है, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे और अल्लाह ताला सलीम सब को कामिल शिफा दे, उनकी फैमिली को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और जितने लोग इसमें शामिल हैं, अल्लाह ताला उनसे और दीन की खिदमत ले। अल्लाह हम सब के बच्चों को सेहत आफियत दे, कामिल शिफा दे, हम सबको कामिल शिफा दे, हम और रोज़गारी में हमारे बच्चे, हमारे शौहरों के अल्लाह ताला बरकत दे, अल्लाह रिज़्क़ हलाल दे। चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप कुछ सवाल करना चाहती हैं तो आप वहाँ इफ्तार में आप कर ऊपर जाने के मीटिंग यहीं पे। चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हाँ बोले, आप सवाल करना चाहते तो बात में कर लें। ये क्या है आपको सबका आवाज नहीं